ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ.
MJF President, Lion Kusum Bavsinga, Lion V. Gopi, Lion Engineer N. Venkatesan, Lion K.M. Jagannathan, Lion Mallesh, Lion M. Madivanan, Lion A. Sivakumar, Lion M. Dhanapal Raj, Lion K. Shakti, Lion A. Mohan, Lion K.M. Jagannathan, Lion M. Pushpak, Lion A. Noorullah Sharif, Lion V. Shanmugam, Lion P. Velayudham, Lion D. Ramamurthy, Lion A. Selvam, Lion V. Kenchappa, Lion G. Manigandan, Lion A. Chokkalingam, Lion G. Janakar, Lion K. Sivakumar, Lion B. Sitaraman, Lion G. Rajamanikam, Lion J. Gurendra Prasad, Lion K. Karunakaran, Lion V. Kumaravel, Lion S. N. Tyagarajan, Lion V. Duraisamy, Lion E. S. Ravichandran, Lion R. Srinivasan, Lion A. Ramesh Babu, Lion M. R. Palaniyappan, Lion M. Ramasamy, Lion D. V. Ramesh, Lion A. Vijayarangan, Lion R. Vilvanathan, Lion A. K. G. Murali, Lion P. Shaktivel, Lion M. Padmanabhan, Lion R. Meghanathan, Lion A. Subramanian, Lion M. S. Raja, Lion P. R. Ravikumar, Chandrasekharan MJF to come to the dais. I request PDG Lion Vijay Kumar PMJF to grace the dais. I now request Lion E. Engineer K. Dhanapalan PMJF, PID LCIF Area Leader to grace the dais. Ceremony to order, I respectfully invite the President, Lion G. Ganesh, MJF of the Lions Club of Hosur Everest. Thank you, sir. To invoke the blessings of the Almighty upon today's ceremony and upon our incoming leadership team, I request Master Rufus to kindly lead us into the Lions Prayer. Lions Prayer. When I attend my Lions Club and break bread at the table, I give a million thanks to God to know that I am able to meet there with my fellow men, relax and play and sing, to hear the speakers of the day, to find thoughts that they bring. I realize that I have part in caring for the blind, also the underprivileged. Let's keep them all in mind. Now, as we do our daily tasks, pray God, as we do them greatly, then liberty and intelligence will be our nation's safety. Thank you. Thank you, Rufus. I request everyone to keep standing. Let us unite in a silent prayer for universal peace, harmony, and goodwill among all nations. Thank you. Kindly be seated. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். இந்த பதவியேற்பு 5வது ஆண்டு பதவியேற்பு விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும் லைன் இன்ஜினியர் தனபாலன் சார் ஏரியா எல்சிஎஃப் லீடர் அவர்களையும் மற்றும் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் மூத்த அரிமாக்களையும் எவரெஸ்ட் சங்கத்தை சார்ந்த உறுப்பினர்களையும் மற்றும் சக சங்கத்தை சார்ந்த நிர்வாகிகள் மற்றும் நண்பர்கள் குடும்பத்தினர் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன். லாஸ்ட் இயர் நான் லைன்ஸ் கிளப்பில் சேர்ந்து 1 இயர் தான். அது லாஸ்ட் இயர் என்னை பதவி ஏற்க சொன்னாங்க. நான் கூட தயங்கினேன். ஸோ நான் 1 இயர் தான், அது எனக்கு எந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் என்னை நம்பி எங்கள் சங்கத்தை சார்ந்த நிர்வாகிகளும் மூத்த நிர்வாகிகளும்
என்னை வந்து ஊக்கப்படுத்தி நீங்கள் கண்டிப்பாக நல்லா பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இந்த ஒரு பதவியை வாய்ப்பளித்தாங்க. ஸோ வாய்ப்பளித்த அந்த நம்பிக்கை வைத்து வாய்ப்பளித்ததுக்கு நம்ம சங்கத்தை சார்ந்த அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அப்புறம் கடந்த வருஷம் பதவி ஏற்கும்போது நம்ம தனபால் சார் வந்து ஒரு வார்த்தை சொன்னாப்புல. ஸோ இந்த சங்கம் வந்து ஒரு மூத்த அறிமாக்கள் உள்ள சங்கம். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் தலைமை பொறுப்பை ஏற்று கரெக்டாக வழி நடத்தணும். ஸோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சில இதெல்லாம் சொன்னாங்க. ஸோ நான் அதனால் வந்து எந்த ஒரு நடவடிக்கைகளை சங்கம் சார்ந்த நடவடிக்கைகள் செய்யும் பொழுது அந்த இது மனசில் நினச்சிக்குவேன் நான். ஸோ ஒரு மூத்த சங்கங்கள் நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை, பட் இருந்தாலும் அவங்களோட அறிவுரை அதே மாதிரி வழி நடத்தினேன். அது அந்த அவங்க சார் சொன்ன வார்த்தை வந்து எனக்கு எப்போவுமே மனசில் இருக்கும். ஒரு சங்கம் சார்ந்த நிகழ்வோ இல்லைன்னு ஒரு நடவடிக்கையோ ஏதோ எடுக்கும்போது அதை மனசில் வச்சுட்டு தான் நான் வந்து சங்கத்தை வந்து வழி நடத்தினேன். அதேமாதிரி நிறைய சேவைகள்லாம் நிறைய செஞ்சோம். அதை வந்து நம்ம செக்ரட்டரி சார் வந்து நிறைய ரிப்போர்ட்டாக கொடுப்பாங்க, என்னென்ன சேவைகள்லாம் பண்ணணுன்னு சொல்லிட்டு. அது வந்து என்னால் மட்டும் முடியாது, இல்லை எங்கள் பிஎஸ்டியால் மட்டும் முடியாது. ஸோ அதுக்கு வந்து பொருளுதவி மற்றும் உழைப்பு ஸோ எல்லாமே கொடுத்து அந்த சேவையை வந்து தொய்வில்லாமல் முடித்திட உதவிய அத்தனை சங்க உறுப்பினர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக்கிறேன். ஸோ பொருளுதவி கேட்குறப்பெல்லாம் டக்கு டக்குன்னு பணம் கொடுக்கறது, சப்போஸ் இன்றைக்கி ஆள் இல்லை, வண்டி இல்லைன்னா வண்டி கொடுத்து உதவுறது, ஸோ எல்லாமே எனக்கு வந்து நல்ல சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க. அப்புறம் ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ட் டிசிஷன் நம்ம எடுத்தோம். எப்படின்னா ட்ரஸ்ட்டு ஃபார்ம் பண்ணணும். இது வரைக்கும் நம்ம கிளப் ஆரம்பித்து 4 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகுது. ஸோ ட்ரஸ்ட் இல்லாமல் இருக்குது. ஸோ ட்ரஸ்ட்டு ஃபார்ம் பண்ணி அதை பண்ணுறதுக்கு ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கோம். அது இந்த வருஷத்துலேருந்து அதை ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த வருஷம் எண்டுக்குள்ளே கண்டிப்பாக அந்த ட்ரஸ்ட் முடிச்சிடுவோம். அதேமாதிரி லாஸ்ட் இயர் ஒரு 4 lakhs மிச்சப்படுத்தணும். ஸோ அக்கௌண்ட்லேருந்து மேக்ஸிமம் எடுக்காமல் வெளியிலேருந்தே கலெக்ஷன் பண்ணி எல்லா சர்வீஸும் பண்ணதுனால ஒரு 4 lakhs மிச்சப்படுத்தணும். ஸோ 4 lakhs மிச்சப்படுத்தி அதை வந்து ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டில் போடுறதுக்கு பெர்மிஷன் வாங்கியிருக்கோம். அப்புறம் இன்னொரு இது வந்து எப்படின்னா, முன்னாடி வந்து ஃபோன் வாட்ஸ்அப் கிடையாது, எதுவுமே இருக்காது. ஃபோன் மட்டும் இருக்கும். அந்த நேரத்தில் கால் பண்ணுவாங்க, ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம கிளப்பில் வந்து அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்லி வாட்ஸ்அப் மெசேஜ். ஏன்னா எல்லாருமே பிஸியாக இருக்கும், கம்பெனியில் பிஸியாக இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். பட் இருந்தாலும் ஒரு சில நேரம் எல்லாருக்கும் எல்லா டைமும் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது. காலையில் பண்ணணும்னு நினைப்போம், லேட் ஆயிரும். இல்லைனா நம்ம பண்ணும்போது அவங்க எடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் இருக்கும்போது ஒரு 6 months பேக்கு மீட்டிங்கில் வந்து ஒன்லி வாட்ஸ்அப் மட்டும் மெசேஜ் போடுவோம். இனி முக்கியமானதுனா மட்டும் கால் பண்ணி பேசுவோன்னு சொன்னாங்க. அதுக்கும் வந்து நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது. கடந்த 6 மாதம் ஒன்லி வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் தான் கொடுத்தோம். எல்லாருமே நல்லா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாங்க. அதுக்கும் ஒத்துழைத்த உறுப்பினருக்கு நன்றி. அப்புறம் லாஸ்ட் இயர் நான் புதுசாக பதவி ஏற்ற உடனே நிறையா கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சு. நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் வந்தது. எதையுமே நம்ம காதில் போட்டுக்காமல் கரெக்டாக சங்கத்தை வந்து எந்த ஒரு இதுலேயுமே மாட்ட விடாமல் நம்ம நீட்டாக கொண்டு போயிட்டேன். ஸோ ஏன்னா அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான். ஸோ நிறையா கேள்விகள்லாம் வரும், பட் இருந்தாலும் அதையும் நான் மேனேஜ் பண்ணி அதை வந்து மற்ற நிர்வாகிகளுக்கு பாஸ் பண்ணாமல், நல்ல சங்க உறுப்பினருக்கும் பாஸ் பண்ணாமல் அது என்னோடய நிறுத்திக்கிட்டேன். ஒரு சில டைம் ஃபோன் கால் வரும்போது எனக்கு சொல்லிடுவேன், என்னோடய கவர்னர் வந்து லைன் விஸ்வநாதன், அவரோட அமைச்சரவையில் பதவி ஏற்றிருக்கோம். ஸோ அவங்களுக்கு அடிப்படையில் அந்த அமைச்சரவையின் கீழே நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ அதை மட்டும்தான் நாங்கள் பண்ணோம். அப்புறம் அதேமாரி இந்த சங்கத்தில் வந்து மேக்ஸிமம் எந்த ஒரு மீட்டிங்லேயுமே ஒரு சின்ன சலசலப்பு கூட வராமல் ஒரு 12 மாதம் 12 மீட்டிங் நடத்தியிருக்கோம். எந்த ஒரு சலசலப்பு வராமல், எந்த ஒரு இதுவும் பண்ணாமல் என்னை மீட்டிங் நடத்த வச்சதுக்கும் சரி, என்னை பிஎஸ்டி மூலமாக சங்க உறுப்பினர் அத்தனை பேருக்கும் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். ஒரு சில டைம் சின்ன சலசலப்பு வந்தாலும் அதை கலகலப்பாக மாற்றி கொண்டு போயிட்டோம். அப்புறம் இந்த சங்கத்தில் ஒரு 56 பேர் இருக்காங்க. 56 பேரில் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு டைப்பில் இருப்பாங்க. ஸோ முதல்ல மைண்டில் வந்து நான் மாற்றிக்கிட்டேன். ஸோ நாம் வந்து எனக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க இருப்பாங்கன்னு எதிர்பார்க்க முடியாது. அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறி நான் வந்து அவங்ககிட்டருந்து எந்த அளவுக்கு பொருள் உதவியோ பண உதவியோ எல்லாம் வாங்கணுமோ எல்லாமே வாங்கிட்டு நிறைய திட்டங்களை, சேவை திட்டங்களை ஈஸியாக பண்ணோம். அதேமாதிரி எந்த ஒரு சந்தேகம் இல்லை ஏதாவது ஒரு வந்தால் கூட லைன் விஸ்வநாதன், லைன் பழைய கவர்னர் பிடிஜிப்பை, ஸோ அவங்க விஸ்வநாதன் சார், ஸ்ரீதர் சார், அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டு நிறைய விஷயங்களை தெளிவுபடுத்திக்கிட்டேன். ஸோ அது வந்து எனக்கு ரொம்ப, அதுவும் ஸ்ரீதர் சார் வந்து உண்மையிலே பாராட்டணும். நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க. அவங்களுக்கு என்னுடைய மிக்க நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். அதேமாதிரி இந்த சங்கத்தை எனக்கு சிறப்பாக வழிநடத்த எனக்கு உறுதுணையாக இருந்த என்னுடைய சங்க நிர்வாகிகள் சார், ராஜேஷ் இந்த வாங்க, லைன் நந்தகுமார் அட்மின். ஸோ இவரோட உழைப்பு வந்து உண்மையிலே ரொம்ப பாராட்டணும். ஸோ இதை வந்து என்றைக்குமே மறக்க முடியாது.
ஸோ ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட்னா ஒரு நாள் போய் சர்வே பண்ணணும். அதுவும் நாங்கள் பண்ணுற ப்ராஜெக்ட் ஒசூர் சரௌண்டிங்கில் இருக்காது, அவுட் ஸ்டேஷன் தான் இருக்கும். அங்கே போய் சர்வே பண்ணணும், ஒரு நாள் 2 நாள் அலையணும். அங்கே ஆள் இல்லைன்னா அதுக்கடுத்த நாள் போகணும். அந்த மாதிரி இவங்க அலைஞ்சி ஸோ அந்த சர்வீஸ்க்கெல்லாம் என்ன பண்ணணும், என்ன எல்லாமே சர்வே பண்ணி எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆகும், யார்கிட்ட வாங்குறது, என்ன எல்லாமே. ஸோ சாரும் பண்ணாப்புல, ராஜேஷ் சாரும் ஒரு ட்ரெஸரர் வரல இன்றைக்கி, அவர் ஒரு பர்சனல் வேலையாக போயிருக்காரு. அதேமாதிரி இந்த 3 பேரும் சரியான உழைப்பு. ஜெயராமன் சொல்லனா பணம் வாங்குவார், எங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டார். வாங்கி அக்கௌண்ட்டில் போட்டுக்கார், கொடுக்க மாட்டார், யார்கிட்ட கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்துருவார். ஆனால் ஸோ அந்த விதத்தில் தான் எங்களால் ஒரு 4 லட்ச ரூபா மிச்சப்படுத்த முடிஞ்சது. ஸோ இப்போ இந்த 3 பேரோட உழைப்பு எவ்வளோ பாராட்டினாலும் கண்டிப்பாக இவங்களுக்கு ஒரு பெரிய கைதட்டல் கொடுக்கணும் நீங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து. அதேமாதிரி எங்கள் 4 பேரையும் ஒருங்கிணைந்து எல்லா சேவை திட்டங்களுக்கும் அழகாக கொண்டு போய் எந்தெந்த வில்லேஜில் யாரை பார்க்கணும், எப்படி பேசணும், என்ன ஏதுங்கிறத நம்ம லைன் காசி சார் வாங்க சார். ஸோ இவரை கண்டிப்பாக நம்ம எவரெஸ்ட் கிளப்பை சார்ந்த சங்க நிர்வாகிகள் மட்டும் எந்திரிச்சு நின்று இவருக்கு கைதட்டணும் காசி சாருக்கு. ஸோ உண்மையிலே அவர் கூட ஃபஸ்ட் டைம் போய்ட்டு நான் நூலாயிட்டேன். பசியோடு 4 மணிக்கு காதெல்லாம் அடைச்சி போச்சு, பசி தாங்க மாட்டேன். அடுத்த டைம் போகும்போது பிஸ்கட்டு, ஆப்பிள், ஆரஞ்சு, வாழைப்பழம் எல்லாம் வாங்கிட்டு போயிடுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தது. ஒரு டைம் 10 சார் கூட மாட்டினார் அதில், வேலாயுதம் சார். ஸோ அதனால் லைன் காசி சாரோட உழைப்பு எங்கள் கிளப்புக்கு ஒரு பெரிய இது. அதே மாதிரி அவர் கூட நான் ரவிச்சந்திரன் வந்துருக்கிறேன், இன்னொருத்தர் ரவிச்சந்திரன் ஒருத்தர். ஸோ அவர் இன்றைக்கி வரல, அவர் ஒய்ஃபுக்கு உட முடியலன்னு அங்கே காவேரியில் இருக்கார். ஸோ இந்த 1 இயர் பீரியடில் ஸோ எனக்கு ஒரு நிறையா நண்பர்கள், அதாவது மாவட்டம் கடந்து ஈரோடு, திருப்பூர், சேலம், ஊத்தங்கரை, கிருஷ்ணகிரி அந்த எல்லாம் சேர்ந்து நிறையா மாவட்டம் கடந்து நிறையா நண்பர்கள் கிடைச்சாங்க. ஸோ அவங்களோட அணுகுமுறை, அவங்களோட அனுபவங்கள்லாம் பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க. அப்புறம் மாவட்ட தலைமையகத்திலேருந்து பயிற்சியெல்லாம் கொடுத்தாங்க, அந்த பிரசிடென்ட் ட்ரைனிங், அந்த ட்ரைனிங் எல்லாம். அது என்னை அந்த சங்கத்தை வழி நடத்துறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அவங்க கொடுத்த பிரசிடென்ட் ட்ரைனிங்கில் கொடுத்த புக்கை மினிமம் 3 டைம் படித்தேன். ஸோ 3 டைம் படித்து அதில் உள்ள விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான். அப்புறம் அது இல்லாமல் நம்ம சங்க உறுப்பினர்கள் முக்கியமாக லைன் சுதாகர் கேசவன் சார், லைன் விஜயரங்கன் சார், லைன் வில்வநாதன், லைன் ராஜேந்திரன், லைன் ஆனந்த், லைன் சண்முகநாதன் அண்டு லைன் பாஸ்கர் சார், அவர்களோட அறிவுரையும் கேட்டுட்டு இந்த சங்கத்தை என்னை சிறப்பாக வழிநடத்துறதுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருந்தது. மேலும் என்னை இந்த சங்கத்தை வழிநடத்த உறுதுணையாக இருந்த அனைத்து சங்க நிர்வாகிகளுக்கு என்னுடைய நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மீண்டும் ஒரு முறை உங்களை வருக என வரவேற்று இடம் அமர்கிறேன். நன்றி. Inspired every member through your commitment to service. The Administrative Secretary's report is not merely a record of activities but a reflection of the collective efforts, achievements and milestones accomplished by the club during the past year. I now invite our administrative பதவியேற்பு விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். சேவையில் பெருந்த ஆண்டின் எங்களுக்கு சேவை செய்ய வாய்ப்பளித்த அனைத்து சங்க அரிமாக்கள், மூத்த அரிமாக்களுக்கும், சங்க உறுப்பினர்களுக்கும், என்னோடு சேர்ந்து பணியாற்றிய பிரசிடென்ட், செக்ரட்டரி, ட்ரெஸரர் அனைவருக்கும் எங்களது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். கடந்த ஆண்டு இதே அரங்கில் எங்களது பயணத்தை தொடர்ந்தோம். பிஐடி லைன் அரிமா தர்பார் சார் அவர்கள் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டாங்க. முதலில் பொதுவான சில விஷயங்களை, செயல்பாடுகளை கூறிவிட்டு விரிவான சேவை நிலை பின்னால் விவரிக்கிறேன். சர்வ் வித் ப்ரைட் ஆண்டில் மந்த்லி ரெகுலர் அண்டு போர்ட் மீட்டிங் ரெகுலராக கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இன்டர்நேஷ்னல் அண்ட் டைரக்ட் ஃபீஸ் ஃபுல்லி பெய்டு இன் த ஃபஸ்ட் குவார்ட்டர். All the service projects uploaded in the international and district portal in time. Membership added 7 members in the last year, 52 to 59. 1 member dropped due to personal reason. 2 MJF given with supported by cabinet. Line Ganesh and Line Kasi got the MJF. Fundraising project done by Line Anand. Total 1,60,000 rupees earned through this project. Our club president Line Ganesh MJF donated to 1 lakh to LCIF. Installation ceremony conducted in the same venue last year. 9 school projects completed last year. Total 18,32,900 points earned in the last year. We are getting the second place in the multiple district.
Now I will go to service projects. Total 78 project பண்ணியிருக்கோம் இதில் லாஸ்ட் இயரில் ஒர்த் ஆஃப் 14,60,000 rupees வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்காக நிறைய டொனேஷன்ஸ் வந்து நம்ம கிளப் மூலயமா சீனியர் மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே கிளப் மெம்பர்ஸ் எல்லாமே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்காக லைன் காசி அவர்கள் வந்து எல்லா ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் அவர் வந்து இது பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் அரவணைச்சி ஸ்மூத்தாக அந்த ப்ராஜெக்ட் எல்லாத்தையும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருந்தார். அதுக்காக நிறைய சப்போர்ட் பண்ணது லைன் பிரசிடென்ட் லைன் கணேஷ் அவர்கள், செக்ரட்டரி ராஜேஷ், காசி அண்ட் ரவிச்சந்திரன். ஃபஸ்ட்டு ஹங்கர் ப்ராஜெக்ட் 13 ஹங்கர் ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் 506 poor people and children benefited for this project. ஐகேம்ப் டோட்டலி 19 ஐகேம்ப் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கோம். டோட்டலாக வந்து 2,307 எல்டர் பீப்புள்ஸ் வந்து ஸ்க்ரீன் பண்ணி 802 IOL வந்து ஆப்ரேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கு வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணது நம்ம CSI ஸ்கூல், ஒசூரில் இருக்க CSI ஸ்கூல், அரவிந்த் ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் செயின்ட் பீட்டர்ஸ் டீம். இந்த ப்ராஜெக்ட் எல்லாத்தையும் கோஆர்டினேட் பண்ணது லைன் காசி சார் தான். தென் கவர்னர் ப்ராஜெக்ட் வந்து 4 ப்ராஜெக்ட் வந்து இது பண்ணியிருக்கோம். 928 கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ் வந்து ஐ ஸ்க்ரீன் பண்ணி ரெஃப்ராக்டிவ் கிளாஸஸ் வந்து கரெக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் 152 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. தென் ட்ரீ பிளான்டேஷன் 5 ட்ரீ பிளான்டேஷன் வந்து பண்ணியிருக்கோம். எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஷன் தான். கொடக்கரை, கொம்பக்கரை அண்டு அக்ரஹாரம், சிசியா ஸ்கூல். தென் இங்கே ஒரு யோகா சென்டர் இருக்குது. இந்த இடத்துல எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம். 4,775 ட்ரீஸ் வந்து பிளான்ட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ட்ரீ பிளான்டேஷனில் லைன் பத்மநாபன், லைன் கருணாகரன், லைன் வேலாயுதம் வந்து எங்கள் கூட சேர்ந்து அந்த ப்ராஜெக்டை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. வெட்டினரி கேம்ப் வந்து 4 பண்ணியிருக்கோம். 1,536 கேட்டல்ஸ் அண்ட் கோட்ஸ் பெனிஃபிட்டட் ஃபார் திஸ் ப்ராஜெக்ட். இது ப்ராஜெக்ட் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணது டீல் கம்பெனியும் அண்டு அவர் கிளப் மெம்பர்ஸும். தென் ஹனிபி பாக்ஸ் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணோம். டோட்டலாக 30 பாக்ஸஸ் வந்து ஐயூர் ஃபாரஸ்ட் பக்கத்தில் இருக்கிற கொடக்கரைங்கிற ஊரில் வந்து வில்லேஜ் புவர் பீப்புள் வந்து பெனிஃபிட் ஆகிறதுக்காக இது பண்ணியிருந்தோம். அதுக்கு டீல் டீம் வந்து நம்ம கிளப்பை வந்து சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. சாரி. தென் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே வந்து பொம்மத்தாத்தனூர், கிளமங்கலம் பக்கத்தில் இருக்க பொம்மத்தாத்தனூர் ஸ்கூலில் வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்ணோம். 325 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ப்ரைஸஸும் ப்ளஸ் ஃபுட்டும் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருந்தோம். டீச்சர்ஸ் டே வந்து சத்தியமங்கலம் ஸ்கூல் நியர் பாகலூர், அந்த ஸ்கூலில் வந்து டீச்சர்ஸ் டே வந்து செலிப்ரேட் பண்ணியிருந்தோம். பீஸ் போஸ்டர் கான்டெக்ட்ஸ் வந்து ஓக்ரிச் ஸ்கூலில் வந்து இம்பேக்ட் கிளப் மூலியமாக நடத்துகிற இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தோம். தென் மெகா க்ரீன் ரன் சொல்லிவிட்டு நம்ம ஹேட்ஃபுல்னஸ் சென்டர் மூலியமாக இது பண்ணியிருந்தாங்க. அதில் நமக்கு சங்கத்தின் சார்பாக ஒரு 6 பேர் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. லைன் கணேஷ் சார் வந்து 15,000 அதுக்கு வந்து டொனேஷன் பண்ணியிருந்தார். ஃபாஸ்ட் பிரசிடென்ட் ஹானரிங் ஆல்மோஸ்ட் 7% வந்து நம்ம ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம் ஹோட்டல் ஹில்ஸில். பிளட் டொனேஷன் கேம்ப் வந்து லைன் மல்லேஷ் சாரோட சப்போர்ட்டில் 2 பிளட் டொனேஷன்ஸ் வந்து பண்ணியிருந்திருக்கோம். அதில் வந்து 114 யூனிட்ஸ் பிளட் வந்து நம்ம ஒசூர் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து டொனேட் பண்ணியிருந்தோம். ரிப்பப்ளிக் டே செலிப்ரேஷன் வந்து அந்தேவனப்பள்ளி நியர் அஞ்சட்டி பக்கத்தில் இருக்க ஒரு ஸ்கூலில் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணோம். அரௌண்ட் 628 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அந்த இதில் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணாங்க. அவங்களுக்கு ஃபுட்டு அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தோம். நம்ம கிளப்பில் இருந்து சீனியர்ஸ் எல்லாமே சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அதில். தென் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஈவெண்ட் கிரிக்கெட் டீம், நம்ம கிரிக்கெட் டீம் மூலியமாக 2 டைம் கண்டினியூவாக வந்து கப்பை வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க. மிஸ்டர் வேல்ராஜன் தலைமையில் அந்த டீம் வந்து சிவா சூப்பர் கிங்ஸ், நம்ம வில்வன் சார் தான் அதோட அந்த டீமோட ஓனர். அவங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். குவார்ட்டர்லி அவார்டு வந்து ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் குவார்ட்டர்லி வந்து வாங்கியிருக்கோம். குவார்ட்டர்லி அட்வைசரி கமிட்டி மீட்டிங் எல்லாத்துலேயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கோம் 3 மீட்டிங்லேயும். அதில் வந்து ஒரு செகண்ட் மீட்டிங் வந்து இதில் ஹோட்டல் ஹில்ஸில் வந்து கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தோம் கிளப் சார்பாக. தென் கருணை மண்டலம் ஆர்சி மீட்டிங் வந்து மிஸ்டர் கருணாகரன் தலைமையில் நடந்தது. அதில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 24 இது வந்து இது கொடுத்துருந்தோம் பார்ட்டிசிபேஷனுக்கு.
டோட்டலாக 4 ஆர்சி மீட்டிங்லேயும் வந்து 69 பார்ட்டிசிபேட்ஸ் வந்து கொடுத்துருந்துருக்கோம். கவர்னர் அஃபிஷியல் விசிட்டில் வந்து சேம் வென்யூவில் வந்து கண்டக்ட் பண்ணோம். அதுக்கு வந்து ப்ராஜெக்ட் வந்து நியர் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கு வந்து வாட்டர் ப்யூரிஃபையரும் தென் ஒரு சவுண்ட் சிஸ்டமும் வந்து டொனேட் பண்ணியிருந்தோம். அதில் வந்து காசி சார் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலிமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலிமா அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தார். ஸோ மல்லே சார் வந்து சவுண்ட் சிஸ்டம் வந்து அந்திவாடி ஸ்கூலுக்கு வந்து டொனேட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஃபைனல் அவார்ட் ஃபங்க்ஷனில் வந்து ஏற்காடில் வந்து நடந்தது. அது பார்த்திங்கன்னா அங்கே 17 அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருந்தோம். டோட்டலாக இந்த இயர் வந்து 23 அவார்ட்ஸ் வந்து ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம். டோட்டலாக 78 ப்ராஜெக்ட் 14,67,000 அமௌண்ட்டுக்கு வந்து இந்த சேவைகள் இது பண்ணியிருக்கோம். அடுத்து தலைவர் சொன்னார், அரிமாவோட கோட்பாடு என்ன அப்படின்னா தொண்டும் தோழமையும். ஒரு சில விஷயங்களில் கண்டும் காணாமையாக போயிடணும் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது. அந்த வழியில் சங்கத்தை வந்து நல்லபடியாக இந்த வருஷம் அரவணைத்து கொண்டு போனார். இந்த சேவை திட்டங்கள் வெற்றிகரமாக நிறைவேற நம்ம சங்கத்தின் VP2 அண்ட் சர்வீஸ் கோஆர்டினேட் பர்சன் லயன் காசி அவர்கள் வந்து ஏகப்பட்ட எஃபர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அரவணைச்சி அந்த ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகிறதுக்காக நிறைய இது பண்ணியிருந்தார், சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தார். அவருக்கு உங்கள் மூலிமா ஒரு பரத்த கரகோஷத்தோட ஒரு கைத்தட்டலை வந்து கொடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஃபைனலாக வந்து நல்லதை நினைப்போம், நல்லதை செய்வோம், நல்லதே நடக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி இந்த ப்ராஜெக்டில் எங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் நன்றி கூறுகிறோம். வரும் வருடம் அன்பை விதைப்போம் ஆண்டில் புதிதாக பதவியேற்றுள்ள கவர்னர்களுக்கும் எங்களது சங்கத்தின் சார்பாக பிரசிடென்ட் லயன் லிங்கையா, செக்ரட்டரி லயன் வேல்ராஜன், ட்ரெஸரர் நிர்மல் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் கூறி எங்களுக்கு ஆதரவளித்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறுகிறேன். தேங்க்யூ. The Lions Club of Hosur Everest, the formal installation of the office bearers for the year 2026-27. An installation of the leadership, the preservation of our noble traditions, and the commitment of dedicated lions who willingly accept the privilege of serving the community. It is now my privilege to invite our distinguished installation officer, past international director and LCIF area leader, lion engineer. அனைவருக்கும் எனது அன்பு நிறைந்த வணக்கம். தலைவர் கணேஷ் அவர்கள் வெகு இயல்பாக சற்று உண்மையாக தன்னுடைய வரவேற்புரையை நடத்தியிருக்கிறார்கள். மிகவும் ரசிக்கத்தக்க வகையில் அவர் பேசியதிலிருந்து ஒன்று நான் அறிந்தது, இந்த சங்கத்தில் எல்லோரும் அவரவர் தொழிலில் தங்களை முன்னிறுத்தியிருக்கிற பொழுது தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொள்வது என்பது சிரமம் என்கிற காரணத்தால், அவர்கள் வேலைகளுக்கு இடைஞ்சல் இருக்கும் காரணத்தால் வாட்ஸ்அப்பில் மட்டும் செய்திகளை பகிர்ந்து கொண்டோம் என்று சொன்னார்கள். இது வீட்டிலும் இருந்தால் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் என்று நான் யோசித்து பார்த்தேன். எனக்கு திருமணமான புதிதில் நான் ஜேசி இயக்கத்தில் தீவிரமாக இருந்த பொழுது வீட்டிலிருந்து தொலைபேசி வந்தால் எடுக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை. அது அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை, கோபித்து கொள்வார்கள். சரி, இதற்கு ஒரே வழி என்று நான் போகிற கூட்டங்களுக்கெல்லாம் அவர்களை அழைத்து கொண்டு போனேன். அவர்களும் பொறுமையாக உட்கார்ந்து பார்த்தார்கள். சில காலம் கழித்த பிறகு கூட்டத்திற்கு வருகிறாய் என்று சொன்ன பொழுது கையெடுத்து கும்பிட்டு நீங்கள் போயிட்டு வாருங்கள் என்று சொன்னார். வீட்டில் 4 பேரை சமாளிப்பதே கடினம். 56 பேரை சமாளித்து ஒரு ஆண்டு சிறப்பாக நடத்தியிருக்கார் என்று சொன்னால் கணேஷ் அவர்களை எவ்வளவு பாராட்டினாலும் தகும். இரண்டாவது, தலைமைக்கு ஒரு மிக முக்கியமான குணாதிசயம்.
அவர்கள் தங்களுடைய உரையாற்றுகிற பொழுது தங்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் தனக்காக உழைத்தவர்களை உங்கள் முன்னால் நிற்க வைத்து உங்களுடைய பாராட்டுதலை பெற வைத்தார்கள். உண்மையிலேயே எனக்கு மிகவும் பிடித்த ஒரு நிகழ்வாக நான் அதை பார்க்கிறேன். அப்பொழுதுதான் நான் சமீபத்தில் படித்த ஒரு உண்மை சம்பவம் எனக்கு நினைவுக்கு வந்தது. உங்களில் சில பேருக்கு தெரிந்திருக்கலாம், காரைக்குறிச்சி அருணாச்சலம் என்கின்ற ஒரு நாதஸ்வர வித்வான். இன்னும் சில பேருக்கு தெரிவதற்கு ஒரு செய்தியை சொல்கிறேன். நேற்றைய தினம் மறைந்த 80,000 பாடல்களை பாடிய ஜானகி அவர்கள் கொஞ்சம் சலங்கியிலே பாடிய அந்த பாடலுக்கு நாதஸ்வரம் வாசித்தவர் யார் என்று சொன்னால் காரைக்குறிச்சி அருணாச்சலம் அவர்கள். அவருடைய காலத்தில் ஒரு பிரசித்தமான மனிதராக இருந்தார். தினந்தோறும் ஏதாவது ஒரு ஊருக்கு நாதஸ்வரம் வாசிக்கிற கச்சேரிக்காக அழைக்கப்படுவார். அப்படி அவர் அந்த ஊருக்கு போகிற பொழுதெல்லாம் பெரும்பாலும் மணியாச்சி ரயில் நிலையத்தின் வழியாக போகும். அப்படி மணியாச்சி ரயில் நிலையத்தில் அந்த ரயில் நிற்கிற பொழுது கண்ணுக்கு தெரிந்த தூரத்தில் அவருடைய தீவிர ரசிகர் ஒரு இனிப்பு கடையை நடத்தி கொண்டிருப்பார். உடனே தன்னுடைய உதவியாளரை சொல்லி அந்த இனிப்பு பலகாரத்தை வாங்கி கொண்டு வர சொல்வார். அவருக்கும் தெரியும் அதை தன்னுடைய குரு தான், காரைக்குறிச்சி அருணாச்சலம் தான் கேட்கிறார் என்று. அவர்கள் கேட்பதற்கு மேலாக அதிகமாக கொடுத்து அதற்கு பணமும் வாங்க மாட்டார். இப்படி நாட்கள் போய்கொண்டே இருந்தது. ஒரு நாள் காரைக்குறிச்சி அருணாச்சலம் அவர்களே நேரடியாக அந்த கடைக்கு போய் அந்த இனிப்பு பலகாரத்தை வாங்கி கொண்டு, எப்பொழுதுமே நீ பணம் வாங்க மாட்டேங்கிறாய், கண்டிப்பாக நீ இன்றைய தினம் பணம் வாங்க வேண்டும் என்று அவர்கள் கண்டிப்பாக சொன்னார். ஆனால் அவர் மறுத்துவிட்டார். நான் உங்களிடம் ஒரு நாளும் வாங்க மாட்டேன். சரி, நான் என்ன செய்வது, ஏதாவது ஒரு விதத்தில் உனக்கு கைமாறு செய்ய வேண்டும் என்று சொன்ன பொழுது, அப்பொழுது அவர் சொன்னார், நீங்கள் எல்லா இடங்களிலும் கச்சேரி நடத்துகிறீர்கள், ஆனால் இந்த ஊரில் இதுவரை கச்சேரி நடத்தவில்லை, அது நீங்கள் எனக்கு செய்தால் போதும் என்று அவர் சொன்னார். சரி, நீயே ஒரு தேதியை நிர்ணயித்து விடு, நான் வந்து உனக்காக செய்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு போனார். இவருக்கு தலைகால் புரியவில்லை. சரி, அந்த கச்சேரியை நடத்த வேண்டும், ஆனால் நடத்துவதற்கு கையில் காசு இல்லை. அவரும் ஊரில் இருக்கிற சில பேரிடம் கேட்டு பார்த்தார், அதிக தொகை தேரவில்லை. என்ன செய்வதென்று திகைத்த பொழுது ஒரு நாள் அவருடைய மனைவியார் அவர்கள் வந்து ஒரு தொகையை கொடுத்தார்கள். உனக்கு ஏது என்று கேட்டபொழுதுதான் தெரிந்தது, தன்னுடைய தாலியை அடமானம் வைத்து அதில் பெற்ற தொகையை அவரிடம் கொடுக்கிற பொழுது அதிர்ந்து போனார். அப்பொழுது மனைவி சொன்னார், நீங்கள் சில நாட்களாக பதட்டமாக இருப்பது எனக்கு தெரியும், அதனால் இது பெரிதல்ல, இந்த தொகையை வாங்கி கொண்டு இந்த கச்சேரியை சிறப்பாக நடத்துங்கள் என்று சொன்னார்கள். ஒரு வழியாக கச்சேரி சிறப்பாக நடந்த பிறகு அவரை ரயிலில் அனுப்புகிற பொழுது வெறும் கையில் அனுப்பக்கூடாது என்று அவர் ஒரு சிறு தொகையை ஒரு கவரில் போட்டு, நீங்கள் இதை பிரித்து பார்க்கக்கூடாது, நீங்கள் இதை கண்டிப்பாக வாங்க வேண்டும் என்று அவர் கையில் திணித்து விட்டார். அந்த காரைக்குறிச்சி அருணாச்சலம் அவர்கள் அவர் ஒரு கவரை இவரிடம் கொடுத்து, நீயும் இப்பொழுது பார்க்கக்கூடாது, நீ வீட்டுக்கு போய் தான் பார்க்க வேண்டும் என்று அந்த கவரை கொடுத்து விட்டார். வீட்டிற்கு வந்து பார்க்கிற பொழுது அந்த கவரை திறந்த பொழுது அதில் வேறொன்றும் இல்லை, தன்னுடைய மனைவியினுடைய அந்த தாலியை திருப்பி அவர்கள் கொடுத்ததாக அதில் செய்தி வந்தது. ஒரு தலைவன் தன்னை முன்னிறுத்திக் கொள்வதை காட்டிலும் தனக்கு கீழே இருப்பவர்களை முன்னிறுத்துவதுதான் தலைமைக்கான முதல் இலக்கணம் என்பதை காரைக்குறிச்சி அருணாச்சலத்தினுடைய சொந்த வாழ்க்கையில் நடந்த விஷயத்தை நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன். கணேஷ் அவர்கள் பேசுகிற பொழுதும் பேசுகிற தரத்தில் அவருடைய பொறுப்பாளர்களை முன்னின்று உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்திய விதத்தை பார்க்கிற பொழுது எனக்கு உடனடியாக அந்த கதை தான் உண்மை சம்பவம் தான் நினைவுக்கு வந்தது. நான் அதற்காகவே அவருடைய தலைமைக்கு நான் எனது நெஞ்சார்ந்த பாராட்டுக்கள். இரண்டாவதாக அவர் பேசுகிற பொழுது சொன்னார், சில தடங்கல்கள், சில கேள்விகள் இருந்த பொழுதெல்லாம் நான் அதை லாபகமாக சமாளித்தேன் என்று சொன்னார்கள்.
சில தொலைபேசியிலே கேட்கிற பொழுதெல்லாம் நான் ஒரு அமைச்சரவையில் பணியாற்றுகிறேன், அந்த அமைச்சரவையினுடைய தலைமை தான் எனக்கான தலைமை என்று அவர்கள் சொன்னதாகவும் சொன்னார்கள். அவர் பேசியதில் எந்த இடத்திலும் நான் என்கின்ற அந்த வார்த்தை வரவில்லை என்பதை நான் பார்த்து நான் அதிசயித்து போனேன். நண்பர்களே, ஒரு நாட்டில் ஒரு பெரிய துறவி அந்த நாட்டிற்கு வருகிறார். எல்லோரும் அவரை பார்ப்பதற்காக போகிறார்கள். அந்த நாட்டினுடைய அமைச்சரும் அவருடைய புகழை கேள்விப்பட்டு நேரடியாக அவரிடம் போய் சென்று ஆசீர்வாதம் வாங்குகிற பொழுது அவரும் நீ நீண்ட ஆயுளோடு 100 வருடம் மகிழ்ச்சியாக வாழ வேண்டும் என்று வாழ்த்தி அனுப்புகிறார். வந்த அமைச்சர் அரசரிடம் சொல்லுகிறார், இதுபோன்ற ஒரு பெரிய துறவி வந்திருக்கிறார், நான் போய் ஆசீர்வாதம் வாங்கி வந்தேன் என்று சொன்ன பொழுது அரசருக்கும் ஒரு ஆசை வந்தது. சரி, நானும் போய் ஆசீர்வாதம் வாங்க வேண்டும் என்று உடனே தன்னுடைய படைகள் சூழ நேரடியாக துறவி இருக்கிற இடத்திற்கு போனார். துறவி உள்ளே தியானத்தில் இருந்தார். உடனே அரசர் அவர்கள், நான் அரசர் வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லு, உடனடியாக நான் அவரிடம் ஆசீர்வாதம் வாங்க வேண்டும் என்று. சீடர்கள் சொல்கிறார்கள், தியானத்தில் இருக்கிற பொழுது நாங்கள் யாரையும் உள்ளே அனுமதிக்க முடியாது என்று. இல்லை இல்லை, இந்த நாட்டினுடைய அரசன் சொல்லுகிறேன், உடனடியாக நீ போய் சொல்ல வேண்டும், இல்லை என்றால் நடப்பதே வேறு என்று படைசூழ வந்திருந்த அரசர் சொன்னார். ஒரு வழியாக தியானம் முடிந்த பிறகு அந்த துறவியிடம் போய், நீங்கள் அமைச்சருக்கே நீங்கள் ஆசீர்வாதம் பண்ணியிருக்கிறீர்கள், நான் இந்த நாட்டினுடைய அரசர், அதனால் எனக்கு இன்னும் அதிகமான வாழ்த்துக்களை நீங்கள் தெரிவித்து ஆசீர்வாதம் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று சொன்ன பொழுது அந்த துறவி சொன்னார், நான் செத்த பிறகு நீ வா, உனக்கு ஆசீர்வாதம் தருகிறேன்னு சொன்னார். அந்த அரசருக்கு துறவி சொன்ன வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் புரியவில்லை. நான் செத்த பிறகு வரேன். உடனே அமைச்சரிடம் வந்து நான் ஆசீர்வாதம் வாங்க போகிற பொழுது அந்த துறவி இந்த வார்த்தை சொன்னார், நான் செத்த பிறகு நீ வா, அப்பொழுது ஆசீர்வாதம் பண்ணுகிறேன் என்று. எனக்கு அந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் புரியவில்லை என்று சொன்ன பொழுது அமைச்சர் சொன்னார், நான் செத்த பிறகு வா என்று அவர் சொன்னது, நான் என்கின்ற அகந்தை செத்த பிறகு நீ என்னிடம் வா, நான் உனக்கு ஆசீர்வாதம் தருகிறேன் என்று சொன்னதாக சொன்னார். இது தலைமைக்கு வேண்டிய மிகப்பெரிய ஒரு இலக்கணமாக கருதுகிறேன். எந்த ஒரு வெற்றியும் தனி மனிதனால் நிகழப்போவதில்லை, நிகழ்ந்ததும் இல்லை. நீங்கள் வரலாற்று ஏடுகளை புரட்டி பார்க்கிற பொழுது எல்லா வெற்றிகளுக்கும் சொந்தக்காரராக நாம் ஒருவரை சுட்டி காட்டலாமே ஒழிய, ஆனால் அந்த ஒருவரால் மட்டும் எந்த வரலாறும் படைக்கப்பட்டிருக்காது. அந்த ஒருவருக்கு பின்னாலே திரைமறைவில் முகம் தெரியாத, முகவரி இல்லாத ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்களுடைய உழைப்பும் வியர்வையும் இரத்தமும் தான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை தந்திருக்கிறது. இது சங்கத்திற்கும் பொருந்தும் என்று நான் கருதுகிறேன், இயக்கத்திற்கும் பொருந்தும் என்று நான் கருதுகிறேன். 108 ஆண்டு காலம் இந்த இயக்கத்தை துவங்கி சமீபத்தில் 108வது பன்னாட்டு மாநாடு ஆங்காங்கிலே நடைபெற்றது. இந்த சங்கத்திலிருந்தும் சில நண்பர்கள் அந்த மாநாட்டிற்கு வந்திருந்தார்கள், வாக்குகளும் அளித்தார்கள். இப்படி நண்பர்களெல்லாம் வாக்களித்ததனுடைய விளைவாகத்தான் நமது பகுதிக்கு வருகிற ஆண்டுகளில் 2 அதிகமான பன்னாட்டு இயக்குனர் வருவதற்கான தீர்மானம் வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது. நண்பர்களே, அந்த மாநாட்டில் இந்த இயக்கத்தினுடைய உயரிய விருதாக கருதப்படுகிற ஹியூமனிடேரியன் அவார்டு என்கின்ற மனிதாபிமான அவார்டு விருது ரவீந்தர் சிங் என்பவருக்கு வழங்கப்பட்டது. அது வருடத்திற்கு ஒருவருக்கு மட்டும்தான் வழங்குவார்கள். கிட்டத்தட்ட நம்முடைய அறக்கட்டளையிலிருந்து 5 லட்சம் ரூபாய் அந்த அமைப்புக்காக வழங்கப்பட்டது. ஹால்சா எய்டு என்கின்ற ஒரு நிறுவனம், அந்த நிறுவனம் இங்கிலாந்தை இருப்பிடமாக வைத்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. இது வழங்கப்பட்டது என்று சொன்னால் 1999ஆம் ஆண்டு துவங்கப்பட்ட அந்த அமைப்பு எங்கெல்லாம் பேரழிவு ஏற்படுகிறதோ, எங்கெல்லாம் பூகம்பம் வருகிறதோ, புயல் வெள்ளம் வருகிறதோ, எங்கெல்லாம் போர் ஏற்படுவதன் மூலம் மக்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்களோ, உடனடியாக அந்த இடத்திற்கு அந்த நிறுவனம் சென்று
அந்த காலகட்டத்திற்கு தேவையான நிவாரண பணிகளை செய்கிற ஒரு அமைப்பு கடந்த 27 ஆண்டு காலமாக மிகச் சிறப்பாக பணியாற்றுவதனுடைய விளைவாக சீக்கிய மதத்தை சார்ந்த ரவீந்தர் சிங் என்பவருடைய அந்த அமைப்பை தோற்றுவித்து அவருக்கு அது வழங்கப்பட்டது. அவர் பேசுகிற பொழுது சொன்னார்கள், இது எனக்கு வழங்கப்பட்டதாக நீங்கள் யாரும் கருதி விடாதீர்கள். இந்த அமைப்பிலே பல்லாயிரக்கணக்கான மனிதர்கள் பணியாற்றி கொண்டிருக்கார்கள். அவர்கள் எல்லா நாடுகளையும் சார்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். அவர்களில் யார் என்று யாருக்கும் தெரியாது, எங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். அப்படி இந்த விருது ரவீந்தர் சிங் என்கின்ற தனி மனிதனுக்கு கிடைக்கவில்லை, என் கீழே பணியாற்றி கொண்டிருக்கிற பல்லாயிரக்கணக்கான மனிதர்களுக்கு கிடைத்த வெற்றியாக நான் கருதுகிறேன். இந்த அமைப்பு உலகம் தாண்டி எல்லாவற்றையும் சமமாக நேசிக்கிற மனிதர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட விருதாக நான் கருதுகிறேன் என்று சொன்னார்கள். இந்த உணர்வும் இந்த சிந்தனையும் தலைமைக்கு வருபவர்களுக்கு இருக்குமே ஆனால் அந்த சங்கமாக இருக்கலாம், அமைப்பாக இருக்கலாம், இயக்கமாக இருக்கலாம், எதுவாக இருந்தாலும் சரி, அதன் கீழே பணியாற்றுபவர்கள் மிக உற்சாகத்தோடு பணியாற்றுவார்கள் என்பதிலே எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. எல்லா நேரங்களிலும் நாம் போகிற பாதை பூக்களை தூவி நம்மளை வரவேற்கிற பாதையாக இருந்து விடாது. ஏற்றம் இறுக்கம் இருக்கலாம், வெற்றி தோல்வி இருக்கலாம், மகிழ்ச்சி துன்பம் மாறி மாறி வரலாம். ஆனால் தலைமைக்கான அந்த இலக்கணம் இருக்கிற பொழுது எல்லாமே எளிதாக இறுதியில் கிடைக்கும் என்பதற்கு கணேஷ் அவர்களுடைய ஓராண்டு காலம் அதை நிரூபணம் செய்திருப்பதாக நான் கருதுகிறேன். அதனாலே முதலில் கணேஷ் சார்ந்த அத்தனை குழு உறுப்பினர்களுக்கும் அரிமாக்களுக்கும் எனது நெஞ்சார்ந்த பாராட்டுக்கள். இந்த சங்கத்தினுடைய ஆணிவேராக கருதப்படுகிற என் மனதுக்கு மிகவும் நெருக்கமான 2 நண்பர்களை நான் இந்த நேரத்திலே சொல்லியாக வேண்டும். ஒன்று வில்வநாதன், இரண்டாவது விஜயரங்கன். 2 பேருமே வீயில் துவங்குகிற மனிதர்கள். ஒருவேளை அதனால் என்னவோ அவர்களுக்கு வெற்றி கிடைத்து கொண்டே இருப்பதாக நான் கருதுகிறேன். அதனால் 2 நண்பர்களுக்கும் எனது தனித்த பாராட்டுக்கள். 2 பேருமே அதிர்ந்து பேசாத அரிமாக்கள். எனக்கு பல நேரங்களில் ஆச்சரியப்படுவேன். 2 பேருமே அதிர்ந்து பேசியதை நான் ஒரு நாளும் பார்த்ததில்லை. எல்லாவற்றையும் அரவணைக்க வேண்டும் என்கின்ற அந்த உயர்ந்த குணம் 2 பேரையும் இருப்பதை பார்த்துக்கிறேன். அதனால்தான் எவரெஸ்ட் அரிமா சங்கம், நான் சென்றாண்டு சொன்னது போல், என்னுடைய பார்வையில் இது புதிய சங்கம் அல்ல. ஏற்கனவே இந்த இயக்கத்தில் இயங்கி இந்த இயக்கத்தை பற்றி முழுமையாக அறிந்திருக்கிற மூத்த அரிமாக்களை கொண்டிருக்கிற ஒரு அற்புதமான சங்கம் என்று சொன்னேன். இந்த சங்கத்தை நான் மனமாற பாராட்டுகின்றேன், வாழ்த்துகின்றேன். நான் விஜயரங்கன் அவர்களோடு பேசுகிற பொழுது அவர்கள் சொன்னார்கள், அடுத்த ஆண்டு நான் இந்த இயக்கத்தில் இந்த அமைப்பில் சேர்ந்து 25 ஆண்டு காலம் ஆகிறது என்று சொன்னார்கள். அந்த சமயத்தில் நான் அறக்கட்டளைக்கு ஏதாவது தருவதாகவும் சொன்னார்கள். நான் சொன்னேன், நான் இப்பொழுது LCF ஏரியாளராக இருக்கிறேன், நீங்கள் அடுத்த ஆண்டு தாருங்கள், ஆனால் அடுத்த ஆண்டு தருவதற்கான விண்ணப்பத்தை இப்பொழுதே தந்துவிடுங்கள் என்று சொன்னேன். நானும் வில்வநாதனோடு பேசிவிட்டு நான் சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னார்கள். நிச்சயமாக அவர்கள் பேசுகிற பொழுது அதற்கான விடை கிடைக்கும் என்று நான் உறுதியாக நம்பி எனக்கிட்ட பணியான புதிய பொறுப்பாளர்களை பதவியில் அமர்த்துகிற நிகழ்வுக்கு நான் நகர்கிறேன். முதலாவதாக டைரக்டர்ஸ் மது, ஜெயராமன், சண்முகநாதன், ஜெயவேல், தியாகு, கருப்பன் செட்டி, ஹரீஸ், ஸ்ரீதர். அப்படியே நீங்கள் நிற்கலாம், அங்கேயே நிற்கலாம். லைன் டேம்பர் வெங்கட்ராமன், லைன் டெயில் ட்விஸ்டர் ஜெயராமன், சர்வீஸ் ப்ராஜெக்ட் கோஆர்டினேட்டர் நந்தகுமார், பிளட் கேம்ப் சேர்பர்சன் மல்லேஷ். வயசு கூப்பிடணுமா? மறுபடியும் முதலிருந்து கூப்பிட்டோமா? ஓகே. டைரக்டர்ஸ் மது, ஜெயராமன், சண்முகநாதன், ஜெயவேல், இது எங்கள் வீட்டில் வச்சுக்கிறக்கா? பரவாயில்லையே, வீட்டில் வைக்கிற அளவுக்குலாம் விடுறாங்களா?
தியாகு, கருப்பன் செட்டி, ஹரிஷ், ஸ்ரீதர், ஸ்ரீதர், போயிடாதுங்க, அப்படியே நில்லுங்க. லைன் டேமர் வெங்கட், அதையும் கொடுத்துடலாமோ? லைன் டேமர் வெங்கட்ராமன், டெயில் டிவிஸ்டர் ஜெயராமன், சர்வீஸ் ப்ராஜெக்ட் கோஆர்டினேட்டர் நந்தகுமார், பிளட் கேம்ப் சேர்பர்சன் மல்லேஷ், சர்வீஸ் ப்ராஜெக்ட் சேர்பர்சன் அண்ட் ஐகேம் சேர்பர்சன் காசி, ஃபண்ட் ரைசிங் சேர்பர்சன் ஆனந்த், ஆனந்த் உங்களை தேடினேன், உங்களை பார்க்கவே இல்லை, லேட்டு. மார்க்கெட்டிங் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் சேர்பர்சன் லியோ ஆந்தனி, எல்சிஎஃப் கோஆர்டினேட்டர் சுதாகர் கேசவன், கிளப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர் விஜயரங்கன், மெம்பர்ஷிப் கமிட்டி சேர்பர்சன் வில்வநாதன், சரி அப்படியே ஒரு நிமிஷம் என்ன பாருங்கள். எல்லாருமே மூத்த அறிமாக்கள், ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு பொறுப்புகள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த பொறுப்புகள் என்னங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். யாராவது தெரியலன்னு சொல்லுங்கள், ஒரு 1/2 மணி நேரம் என்ன பேசுகிறேன் நான். ஓகேவா? செய்வீங்களா இந்த பொறுப்புகளை சிறப்பாக? நன்றி, வாழ்த்துக்கள்ங்க. செகண்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட் செல்வம், ஃபர்ஸ்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட் ராஜேஷ். ராஜேஷ், நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட் வைஸ் பிரசிடெண்ட்டு, அடுத்த வருஷத்துக்கு நீங்கள் தான் தலைவர். அப்படித்தானே சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இல்லை எந்த வேலையுமே இல்லை, துணைத் தலைவர் பொறுப்படுத்துங்கன்னு இல்லை. ரைட், நீங்களும் அதுக்கு அடுத்தது தலைவராக வருவீங்கிற நம்பிக்கையில் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்படி தலைவராக வருவதற்கு முன்பாக இந்த இயக்கத்தை முழுமையாக அறிந்து கொண்டு வந்தால் தலைவராகும் பொழுது சிறப்பாக பணியாற்ற முடியும். அதற்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு கால அவகாச பதவிகள் தான் இந்த துணைத் தலைவர் பதவி. நீங்கள் 3 வட்டார ஆலோசனை கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளணும். தலைவர் வராத பொழுது கூட்டத்தை தலைமை நடத்த வேண்டும். நீங்களும் வரலினா அவர் நடத்தணும். இந்த பணிகளை வெற்றிகரமாக செய்வீர்களா? நன்றி, வாழ்த்துக்கள். ட்ரெஷரர் நிர்மல், அட்வொகேட் நிர்மல். பார்த்தா சிஎம் விஜய் மாதிரி இருக்கு. இந்த ட்ரைனிங்கில் கலந்துட்டிங்களா? உங்களுக்கு பொறுப்புகள் கடமைகள் எல்லாம் விளக்கமாக சொல்லியிருப்பாங்க. இந்த பணிகளை சிறப்பாக செய்வீர்களா? நன்றி, வாழ்த்துக்கள். நீங்கள் முடிட்டு. செக்ரட்டரி வேல்ராஜ், நீங்கள் சிறப்பாக. ஹலோ,
எடுத்துருங்க வரலாறு எடுங்க. நீங்கள் சிறப்பாக பணியாற்றுவீங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. அதனால் இந்த பொறுப்பை சிறப்பாக செய்வீர்களா? நன்றி, வாழ்த்துக்கள். நீங்களும் நண்பர்களே, ஒசூர் எவரெஸ்ட் அரிமா சங்கத்தினுடைய புதிய தலைவராக பொறுப்பேற்க இருக்கின்ற லிங்கையா அவர்களையும் அவருடைய துணைவியாரையும் உங்களுடைய பலத்த கரவொலியோடு மேடைக்கு வரும்படிக்கு. ஆமாம், இதற்காகத்தானே ஆசைப்பட்டாய் பாலகுமாராங்கிற. லிங்கையா, ஒரு பெரிய பொறுப்பு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. உங்கள் சங்கத்தினுடைய விஷயங்களை தலைவர் சொன்னார், நானும் சொல்லிட்டேன். அப்படி உங்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் மிகச் சிறப்பாக பணியாற்றி ஒரு மிகுந்த பெருமை இந்த சங்கத்திற்கு பெற்றுத்தரும் என்ற உத்தரவாதத்தை வழங்குகிறீர்களா? நன்றி. நண்பர்களே, ஒசூர் எவரெஸ்ட் அரிமா சங்கத்தினுடைய அத்தனை பொறுப்பாளர்களும் முறையாக பதவியில் அமர்த்தப்பட்டார்கள் என்பதை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்து, தலைவருக்கான காலரை கணேஷ் அவர்கள் மாற்றி அதே போல் புதிய செயலருக்கும் புதிய பொருளருக்கும் காலரை மாற்றுவார்கள். மாலை இருந்தால் மாலையும் அணிவிக்கப்படும். ஆமாம், கணேஷ் இப்போ எப்படி பெரிய பாரமே இறங்கி விட்ட மாதிரி பின்னாடி வந்திருக்காரு. என்ஜாய். ஓகே. தலைவரின் அதிகாரமான கேவலை முன்னாள் ஆளுநர் விஜயகுமார் அவர்கள் புதிய தலைவரை சமர்ப்படைப்பார்கள். வாய்ப்புக்கு நன்றி. Thank you, sir. Your inspiring address and the solemn installation of the new executive committee have marked the beginning of another promising chapter in the history of the Lion D. Lingaya, MJF, to honor our respected installation officer, PID, Lion Engineer K. Dhanapalan, PMJF, with a memento. Thank you. On behalf of everyone present here this evening, we extend our heartfelt congratulations and wish you, your executive committee and every member of your team a successful and memorable year. May your tenure be marked by excellence in service and unity in every endeavor. Every auspicious beginning is marked by the lighting of the lamp, a timeless tradition that symbolizes knowledge and hope. I request PID Lion E Engineer K. Dhanapalan, Mrs. T. Shanti, Mrs. Priya, Mrs. Kamala, and Mrs. Sarada to light the lamp.
Kanishka Lingaya. Present here. It's my great pleasure to introduce my father, Lion Lingaya, through AV. என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும் வட்டம் சின்னராசபாளையம் என்ற அழகிய கிராமத்தில் பிறந்தார். பெற்றோர் தெய்வ திரு துரைசாமி மற்றும் தெய்வ திருமதி சின்னம்மா. பிறந்த தேதி 3 ஜூன் 1984. உடன் பிறந்தவர்கள் 2 அண்ணன்கள் மற்றும் ஒரு அக்கா. படிப்பு BCA அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம். குடும்பம் திருமண ஆண்டு 2011. மனைவி ஆல் பிரியா ஹோம்மேக்கர். குழந்தை கனிஷ்கா ஆகிய நான். தொழில் பயணம். ஆரம்ப காலம் 1999ஆம் ஆண்டில் ஓசூர் வந்தார். தனது 10ஆம் வகுப்பு விடுமுறையின் போது காலையில் மிதிவண்டியில் செய்தித்தாள் விநியோகம் செய்தார். மாலையில் ஓசூர் மேக்னம் சங்கத்தின் முன்னாள் தலைவர் அரிமா சீதாராமன் அவர்களின் SDP கம்ப்யூட்டர்ஸ் நிறுவனத்தில் 3 வருடங்கள் பகுதி நேர வேலை செய்தார். ஓசூர் லட்சுமி தேவி தியேட்டரில் ப்ரொஜெக்டர் ஆபரேட்டர் அசிஸ்டண்டாக பணியாற்றினார். அங்கு வேலை செய்து கொண்டே கணினி பயிற்சியும் கற்றுக்கொண்டார். அரிமா சீதாராமன் அவர்கள் இவரை ஆர்டி அரசு ஆண்கள் மேல்நிலை பள்ளியில் +1 மற்றும் +2 படிக்க வைத்தார். வகுப்பில் கணினி பாடத்தில் முதல் மாணவனாக திகழ்ந்தார். இவரது திறமையை பார்த்த கணினி ஆசிரியர் 2003 விப்ரோ நிறுவனத்தில் பிரான்சிஸ் GKV கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்தில் கால் கோஆர்டினேட்டர் வேலைக்கு சேர்ந்தார். தொழில் வளர்ச்சி 2003 கால் கோஆர்டினேட்டர், 2004 ஸ்டோர்ஸ் இன்சார்ஜ், 2005 டெஸ்க்டாப் சப்போர்ட் இன்ஜினியர், 2006 முதல் 2014 வரை பிரான்ச் மேனேஜர் என தன்னை உயர்த்திக் கொண்டார். வெளிநாட்டு பயணம் மற்றும் சொந்த தொழில். இவரது செயல்திறனை கண்டு பாராட்டும் வகையில் MD மிஸ்டர் கோவிந்தராஜ் அவர்கள் மலேசியா மற்றும் மாலத்தீவு போன்ற 2 வெளிநாடுகளுக்கு இவரை அனுப்பி வைத்தார். MDக்கு அடுத்த வெளிநாடு சென்ற முதல் சிஸ்டம் இன்ஜினியர் இவர் மட்டுமே ஆவர். 2015 பிரியா கம்ப்யூட்டர் சொல்யூஷன்ஸ் என்ற பெயரில் சொந்தமாக தொழில் தொடங்கினார். இன்று 3000க்கும் மேற்பட்ட திருப்திகரமான வாடிக்கையாளர்களை கொண்டு இதனை வெற்றிகரமாக நடத்தி கொண்டு வருகிறார். அரிமா பயணம் 2019 ஓசூர் இம்பாக்ட் சங்கத்தில் அரிமா கனகராஜ் அவர்களால் அரிமா சங்கத்தில் இணைந்தார். 2021 செக்ரட்டரி ஆக்டிவிட்டி, 2022 டைரக்டர் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங், 2023 சார்ட்டர் ட்ரெயினர் ஓசூர் எவரெஸ்ட், 2024 செக்ரட்டரி அட்மின் மற்றும் MJF ஆக உயர்த்தி கொண்டார். 2025 டைரக்டர், 2026 தற்போது எவரெஸ்டின் பிரசிடென்ட். விருதுகள்: பெஸ்ட் ட்ரெஷரர், பெஸ்ட் செக்ரட்டரி விருது 4 முறை, அவுட்ஸ்டாண்டிங் செக்ரட்டரி விருது 2 முறை, MJF விருது. தற்போது எவரெஸ்ட் அரிமா சங்கத்தின் தலைவர். Congrats and all the best, Dad. Thank you for the opportunity. Thank you, Miss Kanishka. Thank you, Kanishka, for a wonderful introduction. నాకు జన్మమిచ్చిన మా తల్లి తండ్రికి పాదార నమస్కారాలు తెలిపిస్తాను. எங்கள் அண்ணன்கள் அரிமா வில்வநாதன், அரிமா விஜயரங்கன் அவர்கள் வழங்கிய ஆசீர்வாதங்களுடன் எனது பொறுப்பேற்பு உரையை துவங்குகிறேன். நமது மாவட்ட வழிகாட்டி அரிமா இன்ஜினியர் K. தனபாலன் PMJF, LCIF லீடர், பாஸ்ட் இன்டர்நேஷ்னல் டைரக்டர், மேக் அண்ட் இம்பேக்ட் ஆண்டின் அவர்கள், மரியாதைக்குரிய அரிமா விஜயகுமார் PMJF, புதியன விரும்பு ஆண்டின் மாவட்ட ஆளுநர் அவர்கள், அன்பிற்குரிய சந்திரசேகர் MJF, புதியதோர் உலக செய்வோம் ஆண்டின் மாவட்ட ஆளுநர் அவர்கள், எங்கள் எவரெஸ்ட் சங்கத்தின் அரிமா சகோதரர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினர்கள், சகோதர சங்கங்களை சேர்ந்த அரிமாக்கள்,
ரோட்டரி மிட் டவுன் நண்பர்கள், ஜேசி ஒசூர் லேக் சிட்டி நண்பர்கள், மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் அனைவருக்கும் இந்த அரிமா லேப்டாப் லிங்கையாவின் இனிய மாலை வணக்கங்கள். நண்பர்களே, அன்பின் மூலமாக செய்யப்படும் ஒவ்வொரு செயலும் ஆனந்தத்தை கொண்டு வந்தே தீரும் என்றார் சுவாமி விவேகானந்தர். அதேபோல் எங்களது மாவட்ட ஆளுநர் அரிமா பொன்னுசாமி அவர்கள் அன்பை விதைப்போம் என்ற உயரிய ஸ்லோகத்தை இந்த ஆண்டு வழிகாட்டும் வாசகமாக வழங்கியுள்ளார். இன்று உலகின் 200க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் சிறப்பாக சேவை செய்து வரும் பன்னாட்டு அரிமா சங்கத்தின் ஒரு அங்கமான ஒசூர் எவரெஸ்ட் சங்கத்தின் அன்பை விதைப்போம் ஆண்டின் 5வது தலைவராக பொறுப்பேற்கும் இந்த தருணம் எனக்கு அளவற்ற மகிழ்ச்சியையும் அதே நேரத்தில் மிகப்பெரிய பொறுப்புணர்வையும் அளிக்கிறது. இந்த உயரிய பொறுப்பை எனக்கு வழங்கிய எங்கள் அண்ணன் அரிமா வில்வநாதன் அவர்களுக்கும் எவரெஸ்ட் அரிமாக்கள் அனைவருக்கும் என் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்னை பதவியில் அமர்த்தி சிறப்புரையாற்றிய பிஐடி அரிமா தனபாலன் சார் அவர்களுக்கும் என் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 2021-22 முதல் முறையாக நான் செக்ரட்டரியாகவும் வேல்ராஜ் அவர்கள் ட்ரெஸரராகவும் பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தவர் இதே பிஐடி சார் தான். அவரே எனக்கு தலைவராக பதவியேற்கும் இந்த தருணம் மகிழ்ச்சியும் பெருமையாகவும் உள்ளது. என்னை அரிமா இயக்கத்திற்கு அறிமுகப்படுத்திய அரிமா கனகராஜ் அவர்களுக்கும் ஒசூர் இம்பேக்ட் சங்கத்திற்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகள். எங்களது சங்கத்தின் மூத்த அரிமாக்களான அரிமா வில்வநாதன், அரிமா விஜயரங்கன், அரிமா ஆனந்த், அரிமா ராஜேந்திரன், அரிமா சுதாகர் கேசவன், எல்ஐசி எம்டிஆர்டி அச்சீவர், வட்டார தலைவர் அரிமா மலேஷ், அரிமா செல்வம், அரிமா ஜெய்வேல் வேல் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ், அரிமா அரவிந்தன் வெங்கடேஸ்வரா ஸ்டோர்ஸ், அரிமா காசி, அரிமா பாஸ்கரன், அரிமா வெங்கட்ரமணி, கிரிக்கெட் வைஸ் கேப்டன் அரிமா சுதாகர் கிருஷ்ணா, அரிமா முருகேசன், அரிமா சண்முகநாதன், அரிமா சிஏ தியாகு, அரிமா லியோ, அரிமா ஐயம்பெருமாள் மற்றும் அனைத்து எவரெஸ்ட் அரிமாக்களின் அர்ப்பணிப்பு உண்மையிலே பாராட்டத்தக்கது. எனக்கு ஒவ்வொரு எவரெஸ்ட் அரிமாவும் மிக முக்கியமானவர்கள். ஏனென்றால் 2023 வெறும் 20 உறுப்பினர்களுடன் ஆரம்பிக்கப்பட்ட நமது சங்கம் இன்று 4 ஆண்டுகளில் 60 உறுப்பினரை கொண்ட வலிமையான சங்கமாக வளர்ந்துள்ளது. தேங்க்யூ. சங்கம் தொடங்கிய 3 ஆண்டுகளில் மாவட்டத்தில் முதலிடம் பெற்று பன்னாட்டு அரிமா சங்கத்தின் உயரிய விருதான கிளப் எக்ஸலன்ஸ் அவார்டு ஒன்று பெற்றுள்ளோம். கிளப் எக்ஸலன்ஸ் அவார்டு இதோட பேட்ச், இதுதான் அதோட பேட்சு. இன்டர்நேஷ்னல் லைன்ஸ் இன்டர்நேஷ்னலில் நமக்கு கொடுப்பாங்க. இட் வாஸ் பினாமினல் சக்ஸஸ். இந்த வெற்றிக்கு பின்னால் இருப்பவர்கள் இவர்கள்தான் உண்மையான தலைவர்கள். கடந்த ஆண்டு பிஎஸ்டி சாதனைகளை நினைவு கூறாமல் இந்த மேடையை விட்டு இறங்க முடியாது. எங்கள் பொருளாளர் அரிமா ஜெயராமண்ணா அவர்கள் இன்று வரவில்லை. கணக்கு பராமரிப்பில் நமது ஆளுநர் அரிமா பொன்னுசாமி அவர்களைப் போலவே துல்லியமும் கண்டிப்பும் கொண்டவர். வங்கி கணக்கிலிருந்து ₹1 கூட எடுக்காமல் தன்னுடைய பங்களிப்பும் உறுப்பினர்களின் ஒத்துழைப்பும் மூலம் சுமார் 4 லட்சம் நிதியை மிச்சப்படுத்தியுள்ளார். இந்நேரம் தவறாமல் இவரது மிகச்சிறந்த பண்புகளில் ஒன்று. அடுத்ததாக செயலாளர் அரிமா ராஜேஷ் எம்ஜேஎஃப் அவர்கள் மிகவும் அமைதியானவர், சேவைக்கே முதலிடம் கொடுப்பவர். 7 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தன்னை எம்ஜேஎஃப்பாக உயர்த்தி கொண்டவர். அடுத்ததாக நிர்வாகச் செயலாளர் அரிமா நந்தகுமார் அவர்கள் கனவு மெய்ப்பட ஆண்டில் நானும் வேல்ராஜும் செக்ரட்டரியாக இருக்கும்போது 12 lakhs மார்க் எடுத்து டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயே நம்பர் 1 இருந்தோம். அண்ணன் கேட்பார், ஸ்டார்டிங்கில் 3 வருஷமும் மார்க்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் அப்லோட் பண்ணுறீங்களாடா அப்படின்னு கேட்பார். நாங்களும் அப்லோட் பண்ணிடுறோன்னா சொல்லுவோம். 10 ப்ராஜெக்ட் மாதம்னா 8 தான் பண்ணுவேன். அதுலேயே நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபஸ்ட்டும் எக்ஸலன்ஸ் அவார்டுக்கும் எலிஜிபிள் ஆகிட்டோம். அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஸ்லோவாகிட்டேன். ஆனால் நம்ம அரிமா நந்தகுமார் சார் அந்த மாதிரி இல்லாமல் லாஸ்ட் மந்த் ஜூன் வரைக்கும் மார்க்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக அப்லோட் பண்ணி 18 லட்சம் மார்க் கொண்டு வந்திருக்காரு. இதே மாதிரி எங்கள் செக்ரட்டரி இந்த வருஷமும் பர்ஃபெக்டாக நம்ம ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் அப்லோட் பண்ணி நம்பர் 1 கண்டினியூ பண்ணுவோம். அடுத்ததாக சர்வீஸ் ப்ராஜெக்ட் சேர்பர்சன் காசி சார் அவர்கள் 40 ஆண்டு கால சேவை அனுபவம் கொண்டவர். சாதனைகளின் சிகரம் அப்படின்னு தான் நாங்கள் எல்லாம் சொல்லுவோம். குறிப்பாக ரீசெண்டாக ஒரு நல்லூரில் இருக்கிற ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கு ஒரு 75,000 ஒர்த் இருக்கிற புக்ஸ் கொடுக்கலான்னு சொன்னார். முந்தானத்து தான். சரிங்க சார் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். சரி அப்படியே லஞ்சும் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேன்னாரு. நல்லூர் இங்கே தானே சார் இருக்குது, இப்போ வீட்டிலே சாப்பிட்டுக்கலாமே அப்படின்னேன். இந்த நல்லூரில் வேப்பனப்பள்ளிக்கிட்ட இருக்கேன் நல்லூர் அப்படின்னாரு. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்டே 100 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ண வச்சார். ஒவ்வொரு கிராமத்துலேயும் எங்கே நீடு இருக்கோ அதை கரெக்டாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்காரு. எங்களை விட அதிகமாக ட்ராவல் பண்ணது அரிமா காசி சார் தான்.
ஸோ மேற்கூறிய அனைத்து சாதனைகளுக்கும் வெற்றிகரமாக தலைமை தாங்கியவர் நமது கடந்த ஆண்டு தலைவர் ஹரிமாஜி கணேஷ் எம்ஜேஎஃப் அவர்கள். இவரை பற்றி எப்படி சொல்லலாம்? இப்படி சொல்லலாம். தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் புதியதாக அரசியல் கட்சி தொடங்கிய 2 ஆண்டுகளில் நேரடியாக முதலமைச்சரானவர் மாண்புமிகு தளபதி ஜோசப் விஜய் அவர்கள். சிமிலர்லி எங்கள் எவரெஸ்டில் சங்கத்தில் புதிய உறுப்பினராக இணைந்த 2 ஆண்டுகளில் நேரடியாக சங்கத் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் ஹரிமா கணேஷ் சார். ஃபஸ்ட்டு சொன்னவர் தமிழ்நாட்டு மக்கள் மனசை கொள்ளையடித்தார். 2வது சொன்ன எங்கள் கணேஷ் சார் எவரெஸ்ட் ஹரிமாக்கள் அனைத்து உள்ளங்களையும் கொள்ளையடித்தார். சேவையில் பெருமிதம் ஆண்டில் வசந்தம் வளர்ந்தது அவருடைய அழகான புன்னகை போலவே. அடுத்ததாக லயன் சீதாராமன் சார். 10th படித்ததுக்கப்புறம் வந்து +1 +2 படிக்க வைக்க வேணான்னு வீட்டில் முடிவு பண்ணாங்க. வேலைக்கு அனுப்பலான்னு சொன்னாங்க. அப்போ நான் சீதாராமன் சார்கிட்ட ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அப்போ சொன்னார், நீ இப்போ மேலே படி, நான் வந்து ஃபீஸ் எல்லாமே நான் பே பண்ணுறேன் அப்படின்னாரு. ஸோ என்னை +1 +2 படிக்க வச்சதும் இல்லாமல் நல்வழி காட்டி இந்த கணினித்துறைக்கு வந்து நான் வழிகாட்டினவர் அவர் தான். அவர் இல்லைன்னா நான் இன்றைக்கி எங்கே இல்லை. என் குடும்பம் இன்றைக்கி நல்லா இருக்குது, நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் அவர் தான். என்றுமே இதயபூர்வமான நன்றிகள் எங்கள் குடும்பம் மூலமாக அவருக்கு இருக்கும். அடுத்ததாக பிஎஸ்டியில் எந்த ஆண்டு அணியில் எவரெஸ்ட் ஹரிமாக்களுக்கு நலனுக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கப்படும். ஒவ்வொரு மாத கூட்டத்திலையும் மெடிடேஷன் மற்றும் யோகா அறிமுகப்படுத்தப்படும். கேபினெட் மீட்டிங் போலவே மேக்சிமம் ப்ரொஃபஷனல் முறையில் கூட்டங்கள் நடத்த முயற்சி செய்யப்படும். இந்த ஆண்டு ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஃபேமிலி டூர் ஏற்பாடு செய்யலான்னு இருக்கிறோம். ஆஸ் வெல் அஸ் இன்டர் கிளப் மீட்டிங்கும் நடத்த முயற்சி மேற்கொள்ளப்படும். சற்று முன் பொறுப்பேற்ற எங்கள் செயலாளர் ஹரிமா ESIPF வேல்ராஜ் 18 ஆண்டுகளாக தொழிற்சாலைகளுக்கு ESIPF ஆலோசனை சேவைகளை வெற்றிகரமாக வழங்கி வருகிறார். இவரும் நானும் PhD இருந்த 2 டைமுமே ஹரிமாக்களின் ஒத்துழைப்போடு கிளப் எக்ஸலன்ஸ் அவார்டு வந்து பெற்றுக் கொடுத்துள்ளோம். இந்த ஆண்டின் சேவை திட்டங்களை சுருக்கமாக விளக்க வருகிறார் ஹரிமா வேல்ராஜ் செக்ரட்டரி அவர்கள். அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம். இன்று என் வாழ்க்கையில் நான் மிகவும் பெருமைப்படும் மனிதரை பற்றி சில வார்த்தைகள் பேச விரும்புகிறேன். அவர்தான் என் கணவர் ஹரிமா வேல்ராஜ் அவர்கள். திரு டி. முனிசாமி மற்றும் திருமதி கிருஷ்ணவேணி அவர்களின் மகனான என் கணவர் குடும்பத்திற்கும் சமூகத்திற்கும் ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக வாழ்ந்து வருகிறார். 2017ஆம் ஆண்டு ஹரிமா கேசவன் அவர்களால் லயன்ஸ் கிளப் ஆஃப் ஒசூர் இன்ஃபேக்ட் இயக்கத்தின் தனது சேவை பயணத்தை தொடங்கி ட்ரெஸரர், ஆக்டிவிட்டி செக்ரட்டரி உள்ளிட்ட பல பொறுப்புகளை சிறப்பாக வகித்து தற்போது செக்ரட்டரி அட்மினாக பதவியேற்கிறார். கடந்த 18 ஆண்டுகளாக ESI மற்றும் PF துறையில் நேர்மையுடனும் அர்ப்பணிப்புடனும் சேவையாற்றி 1000க்கும் மேற்பட்ட வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கையை பெற்றுள்ளார். இது மட்டுமா, விளையாட்டிலும் சிவா சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டனாக 2 முறை சாம்பியன் பட்டம் வென்று திய கிரிக்கெட்டர்ஸ் அணியின் உரிமையாளராகவும் திகழ்கிறார். என் அன்பு கணவரே, உங்களை பார்த்துதான் நானும் நம் பிள்ளைகளும் உழைப்பு, நேர்மை, மனிதநேயம் ஆகியவற்றை கற்றுக்கொண்டோம். எங்கள் மனமார்ந்த நன்றியும் அன்பும் என்றும் உங்களுக்கே. நன்றி. நன்றி. என் மனைவிக்கு நான் நன்றியை தெரிவிச்சு அனைவருக்கும் இன்று நாம் என் மனைவிக்கு நான் நன்றி தெரிவிச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நாங்கள் இந்த மாதத்தில் ஒரு 5 ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ அதை பற்றி நான் விரிவாக சொல்ல டைம் இல்லை. ஸோ அதனால் அடுத்த இந்த ஆண்டுலேருந்து இன்னும் அதிகமான கவர்னர் ப்ராஜெக்ட்டும் ப்ளஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ப்ராஜெக்ட்டும் நாங்கள் பண்ண போகிறோம். ஸோ அது விரிவாக்கமாக சொல்ல டைம் இல்லைனால நான் இத்துடன் என்னுடைய உரையை முடிச்சுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ செக்ரட்டரி. எங்கள் பொருளாளர் ஹரிமா அட்வொகேட் நிர்மல் அவர்கள் PhDக்கு முதல் முறையாக வந்திருக்கார். ஆடிட்டராகவும் வழக்கறிஞராகவும் சிறந்து விளங்குகிறார். இந்த ஆண்டிற்கான தோராயமான பட்ஜெட்டை விளக்க வருகிறார் சுருக்கமாக. மற்றும் வழக்கறிஞர் திரு நிர்மல் அவர்கள் தனது பள்ளி கல்வியை ஓசூர் RV அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் பயின்றார். சிறு வயதிலிருந்தே உழைப்பின் மதிப்பை உணர்ந்த அவர் பள்ளியில் படிக்கும் போதே காலையில் செய்தித்தாள் விநியோகம் செய்தார். மாலையில் தனது மாமாவின் அலுவலகத்தில் ESI, BF மற்றும் தொழிலாளர் சட்டங்களை மிக ஆர்வமாக கற்றுக்கொண்டார். தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகத்தில் BPA பட்டப்படிப்பையும் வெற்றிகரமாக முடித்தார்.
இந்த உழைப்பின் துணையோடு தனது 23வது வயதிலேயே சொந்தமாக கிரியேட்டிவ் குரூப்ஸ் என்ற நிறுவனத்தை தொடங்கி இன்று 200க்கும் மேற்பட்ட வாடிக்கையாளர்களுக்கு சேவை வழங்கும் வெற்றிகரமான தொழில் முனைவோராக திகழ்ந்து வருகிறார். ஐஎஸ்பிஆர் சட்டக்கல்லூரியில் படித்து தற்போது ஒரு சிறந்த வழக்கறிஞராகவும் தனது சேவையை கம்பீரமாக வழங்கி வருகிறார். இவரது வாழ்க்கை துணைவி திருமதி கிருத்திகா அவர்கள் இவர்களுக்கு தேவ் அப்யந்த் என்ற 6 மாத அழகான ஆண் குழந்தை உள்ளது. உழைப்பு, நேர்மை, விடாமுயற்சி மற்றும் தொடர்ச்சியான கற்றல் மூலம் பலருக்கும் சிறந்த முன்மாதிரியாக விளங்கி வரும் திரு நிர்மல் அவர்கள் எதிர்காலத்திலும் மேலும் பல வரலாற்று சாதனைகளை படைக்க எங்கள் மனமார்ந்த வாழ்த்துகள். நன்றி. இன்று குட் ஈவினிங் எவ்ரிவன். இந்த வருஷம் ட்ரெஸரராக பொறுப்பேற்றிருக்கேன். இந்த வாய்ப்பை கொடுத்ததுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி. இந்த வருஷம் நாங்கள் ஐ கேம்ப், பிளட் கேம்ப், அங்கர் ப்ராஜெக்ட், இன்டர்நேஷ்னல் கவர்னர் ப்ராஜெக்ட் எல்லா ப்ராஜெக்ட் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கான அப்ராக்சிமேட் பட்ஜெட் 20 to 25 lakhs இது பண்ணியிருக்கிறோம். இந்த டார்கெட் அச்சீவ் பண்ண சம் ஃபண்ட் ரைசிங் ப்ராஜெக்ட்ஸும் பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம். லாஸ்ட் இயர் சப்போர்ட் பண்ண மாதிரி இந்த இயரும் எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ண மாதிரி கேட்டுக்கிறோம். நன்றி. தேங்க்யூ ட்ரெஸரர். இப்போ எதுக்காக 2 பேர் ப்ரொஃபைல் எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி வளரலாம். நான் செக்ரட்டரியாக இருந்த எல்லா டைமுமே நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுவோம். பேர் பிரசிடெண்ட் வாங்கிட்டு போயிடுவார். இந்த முறை ஒர்க் பண்ணுற அவங்க 2 பேருக்கும் ஒரு ப்ரொஃபைல் இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணணும்னு நாங்கள் பேசிக்கிட்டோம். ஸோ ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு அவங்களுக்கே பேர் போகட்டும், பிரசிடெண்ட்டுக்கு வேண்டாம். நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து செயல்பட்டால் இந்த ஆண்டை சாதனைகள் நிறைந்த ஆண்டாக மாற்ற முடியும். எனவே அனைத்து எவரெஸ்ட் அரிமாக்களும் முழு ஒத்துழைப்பையும் வழங்குமாறு பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அன்பை விதைப்போம், சேவையால் சமூகத்தை உயர்த்துவோம், இரத்த தானம் செய்வோம், கண் தானம் செய்வோம். நன்றி. Lions Club is welcoming individuals who have chosen to dedicate themselves to the noble ideas of the club. This evening, we are delighted to welcome 2 new members into the ever-growing Lions family. To conduct the induction ceremony and address the gathering, it is my distinct honor to invite an eminent Lion leader whose dedication and leadership have inspired countless Lions throughout our district. Past District Governor Lion V. Vijayakumar, PMJF, to kindly induct the new members and share his valuable thoughts. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஒசூர் எவரெஸ்ட் அரிமா சங்கம் போட்டபோது அந்த துவக்கத்திலிருந்து கூட பயணிச்சிருக்கிறேன் உங்களைப் போல. ஏன்னா எவரெஸ்ட் கிளப்லேயும் சந்தா செலுத்தாத ஒரு உறுப்பினராக இன்றைக்கி துவங்கிய சங்கம் இந்த சேவை திட்டங்களில் பார்க்கும்போது நீங்கள் படித்த அந்த சாதனைகளை பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. தொடரட்டும் உங்கள் சேவை. குறிப்பாக வில்லுநனுக்கும் விஜயரங்கனுக்கும் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஏன்னா அவங்க தான் இதுக்கு அடித்தளம், இந்த சங்கம் வரத்துக்கு. ஸோ அதை அவங்க தான் அன்றைக்கி இன்னும் எவரெஸ்ட்னு பேர் வச்சுருக்கீங்க. அந்த எவரெஸ்ட் சிகரத்தை போல் இந்த சங்கத்தை கொண்டு போகணும்னு சொன்னோம். உண்மையிலே அதை நோக்கி உங்களோட பயணம் போயிட்டு இருக்குது. அதுக்கு வாழ்த்துக்கள் வில்லுநர், இந்த விஜயரங்கன். இதில் சங்கம் துவங்கிய போதுலேருந்து எனக்கு லிங்கையா பழக்கம் வந்தது. அவங்களுக்கு அப்புறம் இம்பேக்ட்லேருந்து வெளியே வந்தப்போ, ஏன்னா அந்த ஃபார்மேஷன்ஸில் சிஸ்டத்தில் எப்படி அப்டேட் பண்ணும் என்னங்கிறது எல்லாமே தொடர்ந்து என்னை ஃபாலோ பண்ணி எனக்கு அப்போ தான் லிங்கையாவை அறிமுகமாச்சு. அன்னையிலேருந்து 4 வருஷம் இன்றைக்கி வரைக்கும் ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டாக இருக்காது. பட் இன்றைக்கி தான் தெரியுது 2019-20 நான் கவர்னராக இருக்கும்போது அவர் லைன்ஸ்லேயே உள்ளே வந்திருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. வாழ்த்துக்கள் இல்லைங்கய்யா. இன்றைக்கி பிரசிடெண்ட்டாக பார்க்கல உண்மையிலே சந்தோஷம். அதே மாதிரி நீங்கள் சொன்னீங்க அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் ரிப்போர்ட்டில் நாங்கள் பண்ணோம், எக்ஸலன்ஸ் அவார்ட்ஸ்லாம் வாங்கினோம். பட் நாங்கள் முழுமையாக செய்யலன்னு நீங்கள் சொன்னீங்க. ஆனால் வேல்ராஜ் அப்படி இல்லை. அது கிரிக்கெட் இருக்காது, அவர் அடிக்கிற பால் எல்லாமே 6 தான் அடிப்பார். அதனால் 2 வருஷமாக தொடர்ந்து வின் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ இந்த வருஷம் நந்தகுமாரை காட்டிலும் ஜூன் 30 நைட் 12 மணி வரைக்கும் அவர் ரிப்போர்ட் பண்ணுவார் நான் நினைக்கிறேன். ரைட், வாழ்த்துக்கள் வேல்ராஜ். அதே மாதிரி இன்னொருத்தர் நான் இப்போ குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா உடனடி முன்னாள் தலைவர் கணேசன். ஏன்னா அவரோட அந்த ஸ்பீச் பார்த்திங்கன்னா உண்மையிலே ரொம்ப யதார்த்தமாக எல்லாரையும் மரவழித்து கொண்டு போன விதம் உண்மையிலே நல்லா இருந்தது.
அது ஃபஸ்ட்டு போன வருஷம் பதவியேற்றுக்கும் போது வந்து எனக்கு இந்த அளவுக்கு இல்லை. அது வந்து பிளானிங் எப்போவுமே ஒரு தலைவராக வரும்போது தன் ஆசைகளை வெளிப்படுத்துறது சொல்கிறது எல்லாமே இருக்கும். அந்த மாதிரி எதிர்பார்த்தேன். ஆனால் வந்து அன்றைக்கி என்ன சொன்னாலும் அதை காட்டிலும் வந்து இன்றைக்கி வந்து முழுமையாக ரொம்ப திருப்தியாக வந்து சங்கத்துக்கு ஒரு நல்ல பெயரை இட்டு கொடுத்துருக்கார். அதுக்காக கணேசனுக்கும் அவர் குழுவினருக்கும் வாழ்த்துக்கள். இப்போ கூட பேசும்போது இப்போ தான் ஃப்ரீயாக வந்து உட்காரிங்களான்னு கேட்டால், இல்லை சார் நான் ரிலாக்ஸாக இல்லை சார், நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னா. அப்போது ஒரு பொறுப்பை வந்து எப்போ நம்ம என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிக்குமோ அப்போவே வந்து எல்லாமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரும். ஸோ இந்த ஆண்டு லிங்கையாவும் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து இன்னொரு மைல்கல் வந்து இந்த எவரெஸ்ட் அரிமாசனம் வந்து அமைக்கும். ஸோ அந்த வகையில் வந்து இன்றைக்கி நம்மளோட ஆர்கனைசேஷன் வந்து பேசிக்லி சர்வீஸ் ஆர்கனைசேஷன் தான். இன்றைக்கி வந்து மிக முக்கியமாக வந்து எல்லா கிளப்பும் ஒரு இலக்கை நோக்கி ஓடிட்டு இருக்குது. அது என்ன அப்படின்னா இந்த மெம்பர்ஷிப் க்ரோத் தான். இந்த மிஷன் 1.5 சொல்லி கடந்த 3 வருஷமும் நம்ம எல்லா இடத்துலையும் பேசியிருக்கோம். ஸோ அது வந்து இப்போ 2027 ஜூன் 30 வந்து நம்ம வந்து அந்த 1.5 மில்லியனை வந்து ரீச் பண்ணுங்கிறது நம்மளோட கோல். ஸோ எல்லா சங்கங்களும் கொஞ்சம் மெம்பர்ஸ் அதிகமாக இன்டெக்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. அந்த வகையில் இன்றைக்கி 2 நியூ மெம்பர்ஸ் வந்து எவரெஸ்ட் சங்கம் கொண்டு வந்திருக்கீங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த ஆண்டுகள் இன்னும் 12 மாதம் உங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொரு மாதம் 2 மெம்பராக கொண்டு வந்தீங்கன்னா இப்போ 3 ஆண்டுகளில் இந்த 20 மெம்பர்லேருந்து 60 மெம்பர் பண்ண மாதிரி இந்த ஓராண்டு இன்னும் 20 மெம்பர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா இது சந்தோஷமாக கண்டிப்பாக செய்வீங்க நம்பிக்கையோட அந்த நியூ மெம்பர்ஸை வந்து அழைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். சார் வாங்க. I request the new members, Mr. Saravanan and Mr. Nagendran to come forward. ஒருத்தர் அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஷன் சார். மிஸ்டர் நாகேந்திர சார் வந்திருக்கு. சார் இதில் வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் நியர்லி 210 கண்ட்ரீஸில் வந்து பரவி இருக்குது. இந்த ஆர்கனைசேஷன் நீங்கள் வந்து மெம்பராக ஜாயின் பண்ணோம்னா ஒரு உறுதிமொழி நீங்கள் ஏற்றுக்கணும். அதை நான் வாசிக்கிறேன். நீங்கள் கடைசியாக உங்கள் அக்செப்டன்ஸ் கொடுத்தா போதும். ஓகே, உங்கள் ரைட் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் பேரை சத்தமாக சொல்லிடுங்க. ஆகிய நான் கீழ்கண்ட உறுதிமொழியை மேற்கொள்கின்றேன். அனைத்துலக அரிமாச் சங்கம், கிளைச்சங்கம் ஆகியவற்றின் அமைப்பு விதிகளையும் துணை விதிகளையும் பின்பற்றி நடப்பேன் என்றும், சங்கத்தின் அனைத்து கூட்டங்களுக்கும் தவறாது வருவேன் என்றும், சங்கத்தின் அனைத்து செயல்பாடுகளிலும் பங்கேற்பேன் என்றும், சங்கத்தின் பொருளாதாரம் சீராக இருப்பதற்கு தங்கள் பங்கினை செய்வேன் என்றும், என்றென்றும் இச்சங்கத்தின் உறுப்பினராக இருப்பேன் என்றும், சங்கத்திற்கு உங்கள் பணியும் உழைப்பும் தேவைப்படுகின்ற பொழுதெல்லாம் அதன் குழுக்களிலிருந்தும் வேறு வகையிலும் பணியாற்றி உதவுவேன் என்றும், இந்த அரிமா இயக்கத்தின் அறநெறி விதிகளை பின்பற்றி அதன் குறிக்கோள்களை எழுதும் முறையில் என்றும் நடப்பேன் என்றும் உறுதியளிக்கிறீங்களா? வாழ்த்துக்கள். நீங்கள் என்னென்றது கையிலாமல் அந்த கேண்டில் ஏற்றி வச்சுருங்க. உங்களுக்கு ஒரு இந்த லைன்ஸ் பின் இப்போ தருவாங்க. அது எப்போவுமே உங்கள் சட்டையில் இருக்கும். அதை எப்போவுமே நீங்கள் வெளியே கூட்டிகிட்டு போகும்போது அதுக்கான அங்கீகாரம் வந்து உங்களுக்கே நீங்களே உணர்வீங்க. இது வரைக்கும் உங்கள் பெயருக்கு முன்னால் தமிழில் திரு அப்படின்னும் ஆங்கிலத்தில் மிஸ்டர்னு சொல்லி தான் நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. இப்போ லைன்ஸில் ஆர்கனைசேஷனில் ஜாயின் பண்ணதுனால தமிழில் உங்கள் பெயருக்கு முன்னால் அதிகமாக அப்படின்னும் ஆங்கிலத்தில் லைன் சொல்லி நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது. வாழ்த்துக்கள் நந்தகுமார். அந்த கேண்டில் ஏற்றுங்க. புதிய உறுப்பினருக்கான பித்தனை வழங்கும்போது மண்டல தலைவர் ராஜன். ஸோ நேரத்தின் அறிமைகிறது உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் இந்த நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி இடம் அமர்கின்றேன். வணக்கம். குழந்தைங்க இந்த இது சாப்பாடு ரெடியாக இருக்குது. பசங்க வந்தால் கொஞ்சம் அனுப்பிச்சிருக்காங்க, அவங்க சாப்பிட்டுட்டோம் பசங்க. Thank you, respected PDG Line V Vijaykumar PMJF, for your inspiring address and for formally inducting our new members into the Lions family. I now invite our President, Lion D Lingaya MJF, to honor our esteemed speaker with a memento as a token of gratitude. Thank you, sir. Today, we pause to acknowledge the unwavering commitment, dedication, and exemplary leadership of our outgoing president and his executive committee. Their tireless efforts have strengthened the club spirit of service within our community. To honor the outgoing leadership and to address the gathering, it is my privilege to invite past District Governor, Lion Engineer Chandrasekhar MJF. அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நான் உண்மையிலே ஒருத்தர் முதல்ல பாராட்டணும்.
இப்போ பொறுப்பேற்றிருக்கிற செக்ரட்டரியோட மனைவி நான் முதல்ல பாராட்டி ஆகணும். ஏன்னா நாங்கள் இதுவரையில் பார்த்ததில் ஒரு அரிமயகத்தை தன்னுடைய கணவரை இவ்வளவு பாராட்டின ஒரு மனைவி யாருன்னா செக்ரட்டரியோட மனைவியாக தான் இருக்கும். இப்படி எல்லாத்துக்கும் அமைஞ்சிட்டே எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது. அதே போன்று ஐடி அவர்கள் சொல்வார்கள், வாழ்க்கையில் ஒரு முறையாவது இன்டர்நேஷ்னல் கன்வென்ஷனை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம மாவட்டத்திலேயே ஒரு சங்கத்தில் அதிக உறுப்பினர், அதாவது 12 பேர் வந்து கன்வென்ஷனில் கலந்து கொண்ட ஒரு சங்கம் எதுனா எவரெஸ்ட் அரிமா சங்கமாக தான் இருக்கும். அந்த வகையில் அவர்களுக்கும் எனது இன்று பதவியில் அமர்த்தி வரும் ஐடி அவர்களுக்கும் பதவி கொடுத்த பதவியை ஏற்றுக்கொண்ட அரிமா லிங்கை அவர்களுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய செக் ஓகே, அதை விட்டுருங்க. அது இவர் முழுவருக்கும் என்ன ஒற்றுமை என்றால், தன்னுடைய மகளை அரிமா இயக்கத்தில் முன்னிறுத்திய பெருமை இவர் மூவருக்கும் இருக்கிறது. அதனால் இன்று தன்னுடைய அப்பாவை இன்று வந்து அறிமுகம் செய்ததும், இன்று ஒரு மாஸ்டர் ஆஃப் செரிமனியாக சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற டாக்டர் கணேசனுடைய மகள் அவர்களும், அதே போன்று நம்முடைய மாவட்டத்திற்கே, அதுவும் தமிழ்நாட்டுக்கே ஒரு மிகப்பெரிய பெருமையை நம்முடைய ஹாங்காங்கில் நடைபெற்ற கன்வென்ஷனில் ஒருவர் போய் அந்த ஸ்டேஜில் ஏறி பேசுவதற்கு வாய்ப்பு பெற்று மிக அற்புதமாக நம்முடைய மாவட்டத்தை பெருமை சேர்த்திய தன்னுடைய ஐடி மகள் ஆர்த்தி அவர்கள்தான் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார்கள். இப்பொழுது உண்மையிலேயே சொல்ல வேண்டும் என்றால், ஐடியோட மகள் ஆர்த்தி என்று சொல்வதோட ஆர்த்தியோட அப்பா தான் ஐடி என்று சொல்லுகிற அளவுக்கு இன்றைக்கு அவர்கள் பெருமை சேர்த்திருக்கிறார்கள் என்றால், இதுதான் தன்னுடைய பேரண்ட்ஸுக்கு இதுக்கு மேலே என்ன சந்தோஷம் வேணும், அந்த சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்தி அதே போன்று தான் இவர்கள் இருவரும் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதற்காகத்தான் இதை சொல்கின்றேன். அரிமா கணேஷ் அவர்கள் பேசியது யதார்த்தமான பேச்சு, நேச்சுரலாக அப்படியே உண்மையாக நேருக்கு நேர் பேசுகிற மாதிரி, ஒரு ஸ்டேஜில் பேசுகிறது இல்லாத நேருக்கு நேராக பேசினா எப்படி பேசும் அது மாதிரி, இதுதான் உண்மை, இதுதான் நிற்கும், இதுதான் மனதில் நிற்கும், இதைத்தான் நம்புவார்கள். அந்த கடைசியாக சொன்னார் பார்த்தீங்களா, நான் என்ஜாய் பண்ணேன் அப்படின்னு. இது எத்தனை பேர் சொல்கிறாங்க, அதிகமாக சொல்கிறதில்ல. அந்த வகையில் வந்து மிக அற்புதமாக, அதே மாதிரி அந்த வாட்ஸ்அப் பற்றி சொன்னார். அது ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. எப்படின்னா, எனக்கு அழைப்பு சொல் அப்படின்னு யாரும் சொல்லிட முடியாது. அதனால் வந்து இது வந்து மற்ற சங்கத்தோடு அது கடைபிடிக்கலாம். அந்தளவுக்கு ஒரு மிக சிறப்பானதாக ஒன்று. அதே போன்று தன்னோடு பயணித்த, ஓராண்டு காலம் பயணித்த செக்ரட்டரி ட்ரெஸரருக்கு வந்து அவர்கள் மிக அற்புதமாக அரவணைத்து சென்ற பாங்கு மிக அற்புதமான ஒரு பாங்காக அமைந்தது. அதே போன்று அந்த நந்தகுமார் செக்ரட்டரி அவர்கள் மிக அற்புதமாக அதை தன்னோட ஓராண்டு காலம் செய்த சாதனையை பட்டியலிட்டு காட்டிய முறைகளும், அவர்கள் செய்த சேவைகளும், அவர்கள் செஞ்ச சாதனைகளை பார்க்கின்ற போது, நந்தகுமார் போல ஒரு செக்ரட்டரி அத்தனை சங்கத்துக்கும் கிடைத்து விட்டால் ஒரு மிகப்பெரிய இதை செய்து காட்ட முடியும் என்பதற்கு அவர்கள் மிகப்பெரிய ஒரு சாதனையாக அமைந்திருக்கின்றார்கள். அதே போன்று சேவை செக்ரட்டரி மிக அற்புதமாக தன்னுடைய சேவையை மிக சிறப்பாக ஓராண்டு காலம் மிக சிறப்பு சேர்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதே போன்று பொருளாளர் பணம் வாங்கினா கொண்டு பேங்கில் போட்டுருவார்னு சொன்னாங்க. எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருந்துச்சு, பணத்தை வாங்கினோன்னே பேங்கில் போட்டால் எங்கேருந்து செலவு பண்ணார், ஒரு வாரம் கையிலிருந்து செலவு பண்ணுவாரோ அப்படின்னு ஒரு இது இருந்துச்சு. அதனால் வந்து எடுத்தோடனே பணத்தை கொண்டு போட்டால் அப்போ தான் வந்து முக்கியமான செலவுக்கு மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும். கையில் பணத்தை வச்சுருந்தா செலவு அதிகம் பண்ணிடுவோம். அதனால தான் வந்து ஜெயராம் தான் கற்றுக்கணும், ஒரே வருஷம் ரூபா எப்படி மிச்சம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து பொருளாளர் ஜெயராம் அவர்கள் தான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இவர்கள் நால்வரும் கடந்த ஆண்டு மிக அற்புதமாக இந்த எவரெஸ்ட் அரிமா சங்கத்திற்கு 4வது பொறுப்பாளராக இருந்து மிக சாதனை படைத்து இவர் நால்வரையும் நான் மனதார பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த சங்கத்திற்கு மிக ஆணிவர்களாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற அரிமா
வில்வநாதன் அவர்களும் விஜயரங்கன் அவர்களும் ஐடி அவர்கள் சொன்னார்கள். இருவரும் வி இருக்கிறது என்று வெற்றியாளராக இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னார்கள். அதற்கு இன்னொரு காரணம் இருக்கிறது. அதற்கு காரணம் கூடவே ஆனந்த் இருக்கனால தான் ஆனந்தமாக வெற்றியாக இருக்கிறார்கள் என்பதற்கும். ஏன்னா நீங்கள் ஆனந்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கிரிக்கெட்டில் வந்து மிக சிறப்பாக தான் ஜெயிக்கிறாங்க. ஜெயிச்சு முடிச்சுட்டு ஆனந்தோட ஆட்டம் இருக்குதே மிகப்பெரிய ஆட்டமாக இருக்குது. அந்த வகையில் ஆனந்தத்தோடு இருக்கிற எவரெஸ்ட் அரிமா சங்கத்தின் அத்தனை பேர்த்துக்கும் மனமார பாராட்டுகளை தெரிவித்து, பட்டய தலைவர் முதல் கணேஸ்வரன் செய்த சாதனையை இன்று பொறுப்பேற்றிருக்கிற லிங்கி அவர்கள் சாதனமாக்க வேண்டும் என்று வாழ்த்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். கணேஷ் சார், அனந்தகுமார் சார், ராஜா சார். வாங்க வாங்க. Person Lion G. Rajamanikam to accompany them. And in presence of Lion Padmanabhan, PMJF, honoring to Kazi sir, please come on the stage, sir. அடுத்ததாக அரிமா ஆனந்த் சார் அவர்களை ஸ்டேஜ் அருகே அழைக்கிறோம். ஆனந்த் சார் ஒரு டைம் கூட காசு கொடுத்தது கிடையாது. நாங்கள் எங்கள் பில்டிங் மாதிரி ஆகிடுச்சு. இப்போது இன்டர்நேஷ்னலில் இன்னும் சாரோட பில்டிங் அட்ரஸ் தான் இருக்குது. தேங்க்யூ வெரி மச் ஆனந்த் சார். ஐந்தாவது தலைவராக பொறுப்பேற்றிருக்கும் தலைவர் லிங்கையா, மேடையிலும் அரங்கிலும் உள்ள அரிமாக்களுக்கு எனது இனிய வணக்கங்கள். அரிமாக்களே, எவரெஸ்ட் அரிமா சங்கத்தின் சேவைகள் எல்லை அடங்காதது. தலைவர் உடனடி முன்னாள் தலைவர் வந்து ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட் கூப்பிட்டார். 7 மணிக்கு வாங்க சார், ஒரு ப்ராஜெக்டை முடிச்சு ஒரு 10-11 மணிக்கெல்லாம் வந்துடலான்ற மாதிரி இருந்தோம். 7 மணிக்கு சார்பாக கிளம்பிட்டோம். போய் சேர்ந்ததே 11 மணி. எப்படி கொண்டு வருவார்னு தெரியல. அங்கே ஃபோன் எதுவும் கனெக்ஷன் வராது. கிட்டத்தட்ட அன்றைக்கி 4 மணி வரைக்கும் யாருக்கும் சாப்பாடு கிடையாது. வந்து ஒரு இன்டீரியர் வில்லேஜ் வந்து கொடுத்த 1500 மரங்களும் இன்றைக்கும் செழுமையாக வளர்ந்திருக்கும். அதுதான் இந்த சங்கத்தினுடைய பெருமை. வந்து 1500 மரங்கள் வந்து அத்தனையுமே கேட்டு வாங்கிட்டு போய் அவங்க வீட்டர்களை வச்சு இல்லை தோட்டத்தில் வச்சு பராமரிக்கிறாங்க. அவங்க அடுத்த ரிக்வஸ்ட் வச்சாங்க, வந்து தேன் பெட்டி வந்து ஒரு 15-20 வேணுன்ற மாதிரி வந்து. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதத்துக்கு தேவையான உணவாகவும் பயன்படுத்துகிறாங்க, இல்லை தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து அந்த தேனை எடுத்து விற்கவும் விற்கிறாங்க. வந்து 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த ப்ராஜெக்டை வந்து அழகாக வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க. அங்கே அந்த சேவைக்கு கலந்துக்கனால வந்து மத்தியானம் பசி இல்லாமல் 4 மணிக்கு அவர் அந்த ஸ்நாக்ஸ் எடுத்து வந்து ஆன் த வே அந்த ஊர் விட்டு வெளியில் வரும்போது ரோட்டில் நின்று சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம். உண்மையிலேயே வந்து மெய்சில் இருக்க வச்ச சர்வீஸ் பண்ண இந்த எவரெஸ்ட் அரிமா சங்கத்தினுடைய அத்தனை பொறுப்பாளர்களையும் எவ்வளோ பாராட்டினாலும் தகும். இந்த நல்ல அரிய ஒரு வாய்ப்பு அந்த தந்ததுக்கு வந்து கணேஷாருக்கு வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். வரும் 18-19 தலைவர்களுக்கான பயிலரங்கம்
ஹோட்டல் சிவராஜனில் இருக்குது. 9 மணிக்கு ஷார்ப்பாக வந்து அத்தனை சங்க தலைவர்களும் வந்து கலந்துக்கணும். வந்து 2 நாள் நமக்கு வந்து ஸோ 19ஆம் தேதி மத்தியானம் வந்து முடிவு வந்து அதே மாதிரி வந்து ஆகஸ்ட் 2ஆம் தேதி செயலர் பொருளர் கருத்தரங்கம் வந்து ஏற்காடு தலைமை பயிலரங்கத்தில் நடக்கும். அத்தனை செயலர் பொருளர்களும் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு ஒரு வாய்ப்புக்கு நன்றி, வணக்கம். Felicitate Lion M. Padmanabhan, PMJF, GLT District Coordinator. குட் ஈவினிங் சார். இந்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை போல் நான் வந்துட்டு எனக்கும் ஒரு சந்தோஷம். இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து அவர் ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஃபீல்டில் இருக்கார். இவ்வளோ நேர்த்தியாக ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவருக்கு அந்த பேட்ச் அந்த பிரிண்ட் போட்டு கொடுத்து எல்லாரையும் சந்தோஷப்படுத்துகிற ஒரு தலைமை பண்பை வளர்த்து இன்றைக்கி ஒரு பிரசிடெண்ட்டாக லிங்கையா சார் இருக்கார் அப்படின்னா அதுக்கு எல்லாரை விட நான் ரொம்ப பெருமை அடைகிறேன். அதுவும் இல்லாமல் இந்த இடத்துல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு, பட் எனக்கு அவர் சொல்கிறதெல்லாம் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சொல்கிறத விட இன்றைக்கி நான் இங்கே நிற்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கு அவராக தான் காரணமாக இருந்திருக்க முடியும். ஏன்னா அவரால் தான் நானுமே வளர்ந்துருக்கிறேன். என்னால் அவர் வளர்ந்தாருன்றதெல்லாம் இல்லை, அவரால் தான் நான் வளர்ந்துருக்கிறேன். இந்த தருணத்தில் அவருக்கும் நான் நன்றி சொல்கிறேன். அவர் மேலே எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. ஏன்னா அவர் இருக்கிற இடம் அது மாதிரி, அவர் சார்ந்திருக்கிற தலைவர்கள் அது மாதிரி. இப்போது நம்ம விஜயரங்கன் சார், வில்லுநாதன் சார், ஆனந்த் சார், இந்த மாதிரி ஒரு கூட்டத்தில் இந்த மாதிரியான மனிதர்கள் கூட இருந்தாவே போதும், நம்ம வளர்ந்துருவோம். நம்ம யார் கூட போய் சேர்றோன்றது தான் ரொம்ப முக்கியம். அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல இருக்கும் லிங்கையா இருக்கார். கண்டிப்பாக இந்த வருஷம் உங்கள் கிளப்பை சிகரம் சொன்னாங்க இல்லையா, அந்த சிகரத்துக்கு கொண்டு போய் நிறுத்துவார். எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. ஏன்னா இந்த கிளப்பையும் அந்த மாதிரி கொண்டு போவார் என்றது எனக்கு தெரியும். ஏன்னா அவருடைய உழைப்பு அந்த மாதிரி, அப்படிப்பட்ட அடிமட்டத்திலிருந்து இன்றைக்கி இந்த அளவுக்கு உயர்ந்திருக்கிறாருன்னா அதுக்கு அவருடைய உழைப்பு தான் காரணம். அவருடைய மனைவிக்கும் அவருடைய குழந்தைக்கும் அவர் பெருமை சேர்த்ததுக்கு நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். நன்றி சார். தேங்க்யூ சார். மாலை வணக்கம். சென்ற ஆண்டு சிறப்பாக பட்டியலிட்டு காட்டிய தலைவர் கணேஷ் அவருக்கு வாழ்த்துக்கள். இந்த ஆண்டு முன்கூட்டியே பட்டியலிட்டு காட்டிய லிங்கையா தலைவர் அவர்கள் மிக சிறப்பாக செயல்படுவார் என்பதில் அச்சமில்லை. மேலும் 18, 19 தலைவருக்கு உண்டான பயிலரங்கில் கலந்து கொண்டு நல்லதொரு செயல்பாட்டினை செய்து மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து விருதுகளையும் பெற வேண்டும் என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Next, I would like to call Lion Mallesh, Zone 32 Chairperson. அன்பை விதைப்போம் ஆண்டின் ஆற்றல் மிகு தலைவர் உள்ளிட்ட அவைக்கு எனது இனிய மாலை வணக்கம். கடந்த ஆண்டு எவரெஸ்ட் கிளப் வந்து நிச்சயமாக ஒரு ஒரு டார்கெட்டை வந்து செட் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க கடந்த நிர்வாகிகள். அவங்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். அதே மாதிரி இந்த ஆண்டும் லிங்கையா தலைமையில் வந்து ஒரு அடுத்த சாதனை புரிவார் என்று வாழ்த்தி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Speaker. Would not be complete if we do not. No problem. So as I was saying, this program will not be complete if you don't felicitate and honor our charming master of ceremony for the day, Miss Selvi Nilanjana, final year MBBS, daughter of our IPP Lion Ganesh.
I have the pleasure of inviting the Secretary of Lions Club of Hosur Everest, Lion M. Velraj. அரிமாக்களுக்கு வணக்கம், மீண்டும் வணக்கம். எங்கள் அனைத்து அரிமா சங்க தலைவர்களுக்கும் செயலாளர்களுக்கும் பொருளாளர்களுக்கும் நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். உணவு அருந்தி மெதுவாக வீடு சேருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Of the official proceedings of this installation ceremony. To formally adjourn today's meeting, I respectfully invite our President, Lion D. Lingaya, MJF. Thank you.